हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ऑल रॉक्स। तो आज हम आए वनस्थलीपुरम। नहीं, वनस्थलीपुरम क्यों आए बोले तो हमारे को थोड़े झाड़ा होने का था, तो हम हमारे कमर्शियल के लिए बड़े बड़े झाड़ा लेने के लिए हम वनस्थलीपुरम के नर्सरी को आए थे। वो नर्सरी का नाम है, एक बार इधर देखो बोर्ड के ऊपर है, श्री वेंकट दुर्गा नर्सरी। श्री वेंकट दुर्गा नर्सरी ये वनस्थलीपुरम में है। अभी हम लोग इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं और किधर क्या क्या प्लांट्स मिलने वाले हैं, कौन सा साइजेस में मिलने वाले हैं और कितने रेट्स में मिलने वाले हैं और क्या क्या फ्रूट्स अवेलेबल है, क्या क्या फ्लावर्स मिलने वाले हैं, एवरीथिंग हम लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं। यस, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है बोलते, ये प्रमोशन वीडियो नहीं होता, हम लोग खाली ऐसा नर्सरी में आए थे झाड़ों के लिए। तो हमें आप थोड़े व्यूअर्स मेरे को पूछे कि उन लोग थोड़े लोगों को बड़े बड़े ट्रीज होने का रहता ना, तो उन लोगों को नहीं मालूम कि किधर लेना। तो मैं सोची कि हम थोड़े ऑलरेडी लिए थे हमारे कमर्शियल के लिए, तो क्या ये बहुत बड़ा नर्सरी है यहाँ पर वनस्थलीपुरम में, तो हम लोग इधर भी आए कि चलो एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर मैं लेते लेते ट्रीज मैं हमारे व्यूअर्स को भी बोलना चाहती कि कौन से प्राइजेस में मिलते, तो आप लोग को भी थोड़ा एक आइडिया मिलता कि आप लोग भी एक बार आके विजिट कर लो यहाँ पर। चलो मैं आप लोग को अंदर लेके जाने वाली हूँ। ये देखो, चलो एंट्री मारेंगे आप। तो गाइस देखो, हम लोग एंट्री में ठहर के है। देखो ये देखो, बड़ी लाहौरी दिखी मेरे को, क्या आ रहा बोलते लोड उतार रहे हैं उन लोग। नए नए झाड़ा भी आए शायद, वो भी अपन देखेंगे क्या क्या नए आए इन लोगों के पास। चलो अब ये एंट्री देखो, देखो फ्लावरिंग देखो, देखो ये फ्लावरिंग से हमारा वेलकम हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है। यस गाइस देखो, फ्लावरिंग से हमारा वेलकम हो रहा है। देखो इधर इतना एंट्री में इतना अच्छा है, तो और आगे आगे आप अपने को क्या क्या मिलने वाले हैं आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ। ईच एंड एवरी प्लांट के बारे में मैं बोलने वाली हूँ। पहले इनसे मिलेंगे। హాయ్ అండి. నమస్కారం అండి. ఇది శ్రీ వెంకట దుర్గా నర్సరీ. ఇది వచ్చి మనకి వనస్థలిపురం సాహిబ్ నగర్ వీరాంజనేయ కాలనీ రోడ్ నెంబర్ 7లో ఉంటుందండి. ఇక్కడ 2 నర్సరీలు ఉంటాయి. ఇది హోల్సేల్ నర్సరీ అండి. ఇది శ్రీ వెంకట దుర్గా నర్సరీ అని బోర్డు కూడా మనకి ఎక్కడెక్కడ బోర్డులు ఉంటాయి. ఇది హోల్సేల్ నర్సరీ అంటే మనకి రోడ్డు మీద కంట ఇక్కడ చాలా తక్కువగా రీజనబుల్గా మనకి దొరికే అవకాశం ఉంటుందండి. ఇక్కడ అన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ ఫ్రూట్స్ రకాలు కానీ, పళ్ళు రకాలు కానీ, సీజనల్ కానీ, మీకు మొత్తం ఏ రకాలు కలితే మొక్కల్లో మనకి అన్ని రకాలు కూడా ఉన్నాయండి. ఇక్కడ మీకు అన్నీ ఒకటి ఏమేమి ఉన్నాయో మన దగ్గర అన్నీ కూడా మేము చూపిస్తాను, చూడండి సార్. यस गाइस देख लेना, देखो अब इन लोग बताते रहते हैं, अपन देखते रहेंगे, कॉस्ट भी पूछेंगे कितना आप लोग को रीजनबल है, तो आप लोग जरूर आके इसको विजिट करना पదండి చూపించండి మాకు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. ఓకే ఓకే చలో రీజన్ జస్ట్ మీరు ఒక ఐడియా ఇవ్వండి ఏమంటే మా ओ 20 से स्टार्टिंग है कहते। देखो आप, चलो आप देखेंगे। फर्स्ट देखो रोजेस, कलरफुल रोजेस, डिफरेंट कलर्स। देखो आप देख सकते पूरे रोजेस है यहाँ पर पूरा। देखो ये स्टार्टिंग देखो कितना अच्छा, देखो फ्लावरिंग है यहाँ पर, वाह कितना मस्त है। ఇవన్నీ అండి మొత్తం ఇవి రోజెస్ చెప్పండి, రోజెస్ గురించి చెప్పండి మీరు. వీటిలో వచ్చి మనకి అన్ని కూడా పూనా వెరైటీస్ అండి. ఇప్పుడే మనకి లోడ్ అయితే తిరుగుతుంది పూనా నుంచి అండి. ఇవన్నీ పూనా గులాబీలు. దీంట్లో వచ్చి మనకి పెద్ద వ్యాపారం చూడండి, అయితే బెంగళూరు గులాబీలు అండి. అవన్నీ కూడా బెంగళూరు గులాబీలు. దీంట్లో మనకి నాటు గులాబీలు ఉన్నాయి, 7 డేస్ ఉంది, ఆర్కెట్ ఉంది, అబ్రకదబ్రా ఉంది. దీంట్లో మనకి రకాలైతే చాలా రకాలైతే రావడం జరిగినాయండి. దీంట్లో ఇవన్నీ చూడండి, ఎల్లో కలరు, రెడ్ కలరు, పింక్ కలరు, డబుల్ కలరు, షేడు, సెంటేడు, మన దగ్గర అయితే చాలా రకాలు అన్ని రకాలు కూడా ఉంటాయండి. దీంట్లో చిన్న సైజు ఉంటుంది, పెద్ద సైజు ఉంటుంది, ప్లాట్ ఉంటుంది. ప్లాట్లో ఉన్నది ఓ రేట్ ఉంటుందండి, చిన్న కవర్ ఉంటుంది. దీంట్లో చిన్నదంటే పూనా నుంచి వస్తున్నాయి చూడండి, ఇవన్నీ కూడా చిన్న కవర్స్. మీకు రోడ్డు మీద కూడా ఏ దొరికితే, కానీ ఇక్కడ అక్కడికి ఇక్కడికి మీకు రోడ్డుకి దీనికి డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి. ఒకసారి వచ్చి ఎగ్జిట్ చేసి అన్ని చూసుకున్నారనుకోండి, మీరు ఐడియా వస్తుందండి ఎట్లా ఉన్నాయి రేట్లని మీకు. అలాగే ఇక్కడ మన దగ్గర వచ్చి 20 రూపీస్ కానీ నుంచి ఉంటాయండి, 5 రూపీస్ అండి సాప్లింగ్స్, సీడ్స్ కూడా ఉంటాయి. మన కూరగాయ మొక్కలు కూడా ఉంటాయండి, వంకాయ నారు, టమాటా, మిర్చి, క్యాప్సికమ్, క్యాబేజీ, కాలీఫ్లవర్ కూడా ఉంటుంది. అలాగే మన దగ్గర వచ్చి తులసి మొక్కలు గట్రా ఉంటాయండి, అవన్నీ కూడా 20 రూపీస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి మన దగ్గర రేట్ అండి. देखे ना गाइस, देखो कितना रीजनेबल बोल रहे। देखो ये अभी उतरा कहते, पुणे से आया कहते, ये सब देख लो, आके जरूर विजिट करना। ये पूरा आप लोगों को रोजेस का है पूरा। ये देखो आप, ये చామంతి రా, చామంతి కదా ఇది. చామంతిలో చాలా రకాలు ఉన్నాయండి మనకి. అవునండి, అక్కడ ఉన్నాయండి. ఓకేనండి, చలో వెళ్దాం. ఇక్కడ నుంచి ఇలా చూసుకుంటే వెళ్ళిపోదాం. ఓకే కమ్ आओ गाइस, देखो कितना 7 డేస్ గులాబీ అండి. ఇది ముళ్ళు ఉండదండి, తక్కువ ముళ్ళు కానీ ఎక్కువ పూలు పోస్తుందండి. 7 డేస్ గులాబీ అంటారండి. అచ్చా, ఇది వచ్చి 7 డేస్ గులాబీ అండి.
7 days गुलाबी करते गाइस, ये देखो ज्यादा कांटे नहीं रहते इसको, ఫుల్ ఫ్లవరింగ్ బాగా వస్తుంది. फुल आप लोगों को फ्लावरिंग होना आपके घर में रखे तो बोलते ये जरूर आके लेके जाना. यस అలా వచ్చి ఇవన్నీ కూడా జేడ్ ప్లాంట్లు అండి, గిఫ్టింగ్ పర్పస్ కి అండి. చాలా మంది ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ అంటారు, పర్పస్ ఇవి మనకి 25 రూపీస్ నుంచి స్టార్టింగ్ ఉన్నాయండి. ఇవి కవర్లో ఉన్నాయి, తొట్టులో ఉన్నాయి, పెద్ద తొట్టులో ఉన్నాయి, మీకు అలాగా బాన్సాయి చేసినవి కూడా ఉన్నాయండి. 500 దాకా ఉన్నాయి దీంట్లో. ఇండోర్ వస్తుంది, అవుట్డోర్ వస్తుందండి. ఇప్పుడు అంతా గిఫ్ట్ పర్పస్ ఇస్తున్నారు. మన కవర్లో కూడా ఉన్నాయండి. కవర్లో అయితే మనకి 25 రూపీస్ అండి. ఈచ్ వన్ వచ్చి మొక్క వచ్చండి. ఇవన్నీ కూడా చాలా రకాల జేడ్కి ఏముండదండి, దానికి ఏముండదండి. మనం నాటుకునేటప్పుడు మన వర్మి కాంపోస్ట్, కోకోపీటు, నీమ్ పౌడర్ కలుపుకుని నాటుకున్న తర్వాత దానికి వాటరింగ్ అండి. జేడికి అనేది వాటరింగ్ 2 డేస్కి ఒకసారి చేయాలండి. డైలీ వేస్తే ఇది ఆగదండి, ఆకు రాలిపోతుంది. అంటే మెయిన్ వాటరింగ్లో చూసుకోవాలండి, దాని మెయింటెనెన్స్ అంతా వాటరింగ్లో ఉంటుంది. ఇదంతా కూడా మీరు బాన్సా కింద ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ బాన్సా కింద బాగా పనిచేస్తాయండి. ఇంకా ఉన్నాయి, రండి చూపిస్తానండి. ఇవన్నీ వచ్చి రణపాల మొక్కలండి. రణపాల అక్కడ ఉంది. ఇవన్నీ కూడా అలోవెరా ప్లాంట్స్ ఉన్నాయండి. అలాగే మనకి అలా వచ్చి ఇవన్నీ రణపాలండి. కిడ్నీలు టోన్స్కి కూడా పనిచేస్తుంది కదా, రణపాలండి. అంటే ఇది ఏంటిది చెట్టు అండి, ఆకు అది వాటర్లో వేసుకుని తీసుకుంటారండి. దాన్ని కూడా రణపాలండి. ఇది టోన్స్ కోసం బాగా పనిచేసి నెట్లో కూడా రణపాలండి. ఇది వాటర్లో మరగబెట్టుకుని వాటర్ తాగడం అండి. కొంతమంది తినేస్తున్నారు, కొంతమంది ఆకు కూడా తినేస్తున్నారండి. ఆకు కావాలంటే ఆకు కూడా తినేసేయచ్చు మీరు, లేదంటే బాయిలింగ్ చేసుకొని దాంట్లో వాటర్ తాగేస్తే అయిపోతుంది. కిడ్నీ స్టోన్స్ అన్ని కరిగిపోతాయి. నెక్స్ట్ అలా వచ్చి ఇవన్నీ కూడా బెంగళూరు గులాబీ అండి. ఇదంతా కూడా రెడ్ కలర్ వచ్చి మనకి ఇదంతా బెంగళూరు గులాబీ అండి. ఫ్లవరింగ్ చూడండి ఎంత గుబురుగా ఉందో. ఇవన్నీ కూడా బెంగళూరు గులాబీస్ అండి. ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది అండి ఫ్లవరింగ్? మెయింటెనెన్స్ అండి మెయిన్. దీనికి ఏం చేస్తారంటే, చాలా మంది డౌట్ ఏంటంటే మా వ్యూవర్స్ ది, నర్సరీ నుంచి ప్లాంట్స్ తీసుకెళ్తాము, అది అవును మా దగ్గరికి వస్తున్నారండి. అవునండి, అదే అంటున్నారు అందరూనే. కానీ జనమంతరం అనేది అదే అండి. మా దగ్గర మీ దగ్గర ఉండే గిన్నె పూలు పూసేస్తున్నాయి, మా దగ్గరికి వచ్చి ఓ పువ్వు పూస్తలేదు అంటున్నారు. కానీ ఏంటంటే అది మెయింటెనెన్స్ అండి వాళ్ళు చేయడం. ఇప్పుడు మనం 20% మట్టి తీసుకోండి, 40% వర్మి కంపోస్ట్, 20% కోకోపీట్, 20% నీమ్, ఈ 4 మిక్సింగ్ చేసండి. పెట్టిన తర్వాత మొక్క ఎప్పుడైతే మనం ఫ్లవరింగ్ అవుతుందో అవన్నీ కట్ చేసుకుని మళ్ళీ దానికి కొద్దిగా లేదంటే ఆర్గానిక్ది ఇప్పుడు మన టీ పొడి అని లేదంటే ఏమైనా ఉంటాయి కదా వంట చేసుకుని అండి, ఫ్రూట్స్ కంటే అవి ఏమైనా వేసుకోవడం, కట్ చేయాలండి. మెయిన్ మొక్క ఎదగొద్దండి. ఎదిగి పిల్లలను కొట్టిన లొంగడం, అలాగే మొక్క ఎదిగిన మొక్కనే మనం చేసిన మెయింటైన్ చేసిన అవ్వదండి. కింద ఉండగానే దాన్ని కట్ చేసుకుని గుబురుగా కట్ చేసుకుంటూ ఉండాలండి. దానికి వెంటనే మనకి దీనికి మళ్ళీ 7 ఆకులు వస్తుంది పోతి మొక్క అని, అది కూడా కట్ చేసుకుని ఎక్కువ మెయింటైన్ చేసి దీని దగ్గర కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే అయ్యే వస్తాయండి. మెయిన్ దీని దగ్గర కూర్చొని మాట్లాడుకోవాలి. ఇప్పుడు మేము ఉన్నామంటే దీంతో తిరుగుతాం కాబట్టి అలా వస్తుంటాయండి. So guys देख लेना मेंटेनेंस में पूरा क्या क्या यूज करना उन्होंने बोल दिया ऑलरेडी. वैसा यूज करो आप लोग घर में भी, ऐसा फुल टू गुलाबी से ऐसा रहते पूरा बालकनी में नंदला गेलता उधर चलेंगे. पूरा देखो पूरे बैंगलोर गुलाबी से बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया. పెట్టిన यस नेक्स्ट వచ్చింది. ఇక ఉన్నాయి आ जाओ ఇవన్నీ కూడా డ్రాగన్ ఫ్రూట్ అండి. డ్రాగన్ ఫ్రూట్, ఇది డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ప్లాంట్ అండి. ఓకే, ఇది సీజనల్ అండి? ఎప్పుడు సీజనల్ లేదండి, ఎప్పుడు వస్తుంది లేదు, ఎప్పుడు వస్తుంది డ్రాగన్ ఫ్రూట్. మనకి అలా వచ్చి ఇవన్నీ 7 డేస్ ఇందాక చూశారు కదా, ఇవన్నీ కూడా 7 డేస్ అండి. ఇది ఇదంతా ఫ్లవరింగ్. అలా వచ్చి దురింత అండి. ఇవన్నీ బార్డర్ మొక్కలు అండి. దురింత దీంట్లో మనకి బార్డర్ మొక్కలు అయితే చాలా రకాలు ఉన్నాయండి. దురింత ఉంది, అల్తనాథర్ ఉంది, అకాలప ఉంది, కూపియా ఉంది. వీటిలో అయితే మీకు రకాలన్నీ కూడా నేను చూపిస్తానండి. అలా వచ్చి ఇదన్నీ కూడా పెండనస్ అండి, బార్డర్ కండి. ఇది అవుట్డోర్ అండి? అవుట్డోర్ కండి. ఇవన్నీ కూడా బార్డర్ కండి. ఇలా వచ్చి ఇది కరివేపాకు అండి. బ్రిజిల్ కరివేపాకు అంటారు చూడండి, బ్రిజిల్ లాకండి. చిన్నకు వస్తుంది, స్మెల్ చాలా బాగుంటుంది అండి. బ్రిజిల్ కరివేపాకు అంటామండి. ఇది చాలా బాగుంటుంది. ఇది అలాగే వచ్చి మన దీంట్లోనే మళ్ళీ మామూలు పెట్టుకోవచ్చండి. కుండీలో ఉండాలండి. కరివేపాకు అనేది సన్లైట్ ఎక్కువ ఉండాలి. గులాబీకి దీనికి కూడా సన్లైట్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత మంచిగా వస్తుంది. ఇది పెద్ద హైట్ వెళ్దండి. మన మామూలుది నాటిది వేరండి. గుబురుగా వస్తుంది, స్మెల్ ఉంటుంది. దీనికి ఏం అవసరం లేదండి, అంతే. దీనికి అంత అవసరం లేదండి. ఎండ మాత్రం ఉండాలండి ఖచ్చితంగా. గులాబీలు కూడా ఎండ ఉండాలండి. మనం
అందులో ఏం చేస్తున్నారంటే కస్టమర్ గులాబీ అమ్మ ఇంత ప్యాకెట్ పెట్టుకుంటున్నారు, దానికి ఎట్టి కుండీ ఎంత ఎడుతున్నారు, దానికి కుండీ ఎంత ఎట్టి ఎంత చేస్తే ఎక్కడ వస్తుందని పువ్వులు పోయదు. దానికి ఇప్పుడు మనం పాటు తీసుకున్నామంటే 14 నెంబర్ కుండీలో పెట్టుకుంటే దాని బనాలు బట్టి అది ఫ్లవరింగ్ రావడానికి ట్రై చేస్తుందండి. ఏ గులాబీ తీసుకున్నా మనం 14 నెంబర్ పాట్ పెట్టుకోవాలండి. ఇంకొకరు అయితే 20 రూపాయలు కుండీ పెడుతున్నారు, అది ఎందుకు పెడుతున్నారో వైలో లేదండి, వద్దన్నా కానీ అనరు. देखो 14 नंबर का ट्राई करो, अच्छा उसको रूट्स కూడా దానికి పట్టుకోవాలి కదండి. మంచిగా అది ఎదగాలంటేనే, అది ఎదిగితేనే మొక్క ఫ్లవరింగ్ రాగలదండి. అవి రూట్ అందంగా వెళ్తేనండి. అలాగ వచ్చి ఇవన్నీ కూడా ఆర్కిడ్ గులాబీలు అండి. తీగండి, తీగ కింద వెళ్తుందండి. తీగ కింద వెళ్తుంది. ఆర్కిడ్ అండి, ముళ్ళు ఉండదు అసలు. ఇది వచ్చి తీగ గులాబీ అండి, ఆర్కిడ్ రోజ్ అంటాం అండి. ఆర్కిడ్ రోజ్ అంటే గుత్తుల కింద పోస్తుందండి. ఇది అంటే ఇట్లా మనం తీగలకి కట్టేసుకోవడం అండి ఆర్కిడ్ రోజ్ అండి. ఇంకా ఫ్లవరింగ్ గుత్తుల కింద వస్తుందండి. ब्रांचेस వచ్చిందంటే నేను देखो गाइस ये हमेशा आते रहता कहते जैसे कि देखो ऊपर ऐसा आप लोग के बालकनीज में रहते हैं ना, वॉल्स ऐसा उसको खाली ऐसा ये कर दो आप लोग बंद हो तो जाते रहता ऊपर. यस नाइस. ये బాగుంది అక్కడ ఉన్న కింద. ఓకే తర్వాత వెళ్దాం పై నుంచి అలా చూసుకుందాం. गाइस बहुत रीजनेबल है, बहुत अच्छा है, यहाँ के जरूर विजिट करना. ఇవన్నీ కూడా అండి మనకి మల్లి మొక్కలు అండి. మల్లి మొక్కల్లో మన దగ్గర అయితే 4 రకాలు ఉన్నాయండి. బొడ్డు మల్లి ఉంది, రౌండ్ మల్లి ఉంది, దొంతర మల్లి ఉంది, సింగల్ మల్లి ఉందండి. మనకి దీంట్లో అయితే 4 రకాలు ఉన్నాయి. गाइस देखो इतने सारे वेराइटीज, देखो मैं बहुत प्लांट्स ले ली मगर नहीं बेटा मनीत, मगर यहाँ पर मेरे को बहुत रीजनेबल लग रहा और क्या है बहुत अच्छे भी है प्लांट्स भी और बहुत वेराइटीज है. ये वेराइटी नहीं है बोल के नहीं है. और आगे आगे ये तो छोटे छोटे प्लांट्स से हम लोग शुरू करें नहीं, आगे आप लोगों को बड़े बड़े प्लांट्स से अपन एंड करने वाले हैं. आज क्या क्या मिलने वाले हैं. మైక్ దగ్గర ఇది మల్లెపూలు చెప్పండి. ఇవన్నీ మల్లెపూలు అండి. మనకి మల్లెపూలు ఇది వచ్చి సింగిల్ రెక్ అండి. ఇది దీంట్లో మనకు వచ్చి సింగిల్ రెక్ వస్తుంది మల్లెపూలు. మళ్ళీ అలా వచ్చి ఇది రౌండ్ మల్లె అండి, గుండుమల్లి టైప్ అండి, రౌండ్ మల్లె అండి. ఇది మనకి దీంట్లోనే పువ్వులో పువ్వు వస్తుందండి, అది ఏమో ఒక రకం ఉంది. అలాగే బొడ్డు మల్లె అంటే గులాబీ పూలో వస్తుందండి, అదొకటి ఉంది. ఇప్పుడు అందరూ లారీలో ఉందండి సెంటిమల్లి అండి. సెంటిమల్లి అంటే గుత్తుల కింద వచ్చి స్మెల్ కూడా పోస్తుంది. ఆ సెంటిమల్లి కూడా మన దగ్గర ఇప్పుడైతే రావడం జరిగినాయండి. దీనికి కటింగ్ అండి, మెయిన్ కటింగ్ చేయాలి. దీని ఉన్న ఆకులు మాత్రం ఎండాకాలం వచ్చిన ముందే మనం ఆకులను దూసేయాలండి. ఆకులు దూసేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఫ్లవరింగ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయండి. దానికి మనం ఏం చేయాల్సిన లేదండి, ఉండాలి. ఈ అవుట్డోర్కి మొక్కలు అన్నింటికి కూడా ఎండనే ఖచ్చితంగా ఉండాలండి. మన ఇండోర్కి అండి, ఇండోర్ అయినా బాల్కనీలో పెట్టుకోవాలి. అది ఏసీలో పెట్టుకుంటే ఆంతోరియం, పీస్ లిల్లీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏసీలో పెట్టుకోవచ్చు. అవి కూడా మీకు చూపిస్తాను, అన్నీ ఉన్నాయండి, అవి కూడా చూపిస్తాను. ఇవన్నీ వచ్చి మన దగ్గర మందారం అండి. మందారం అయితే మన దగ్గర ఒక 10,000 దాకా ఉంటుందండి రెడీగాని. దీంట్లో రకాలు అయితే చాలా రకాలు ఉన్నాయండి. 10,000 మొక్క ఉందండి. రకాలతో ఒక 60 రకాల దాకా ఉంటాయండి. రెడ్, వైట్, పింక్, ఎల్లో, ఆరెంజ్ మొత్తం చాలా రకాలు వస్తాయండి. ఒక టైప్లో ఒక రకం దొరుకుతూ ఉంటుంది, ఇంకా అదృష్టం. गाइस देखो हाइबिस्कस के लिए कहीं भी नको जाओ, 10,000 है కదా इन लोग प्लांट्स, यहाँ के जरूर विजिट करना. అన్ని ఇంకా డిఫరెంట్ మందరం కూడా అంతే కదా సేమ్. ఇంకా దానికి కూడా ఏం మెయింటెనెన్స్ అంత అవసరం లేదా? ఏం లేదు. తెల్ల బంక్ వస్తుందండి. తెల్ల బంక్ వచ్చినప్పుడు దానికి నీమ్ ఆయిల్ లేదంటే దానికి ఒక ఉంటుంది, మెడిసిన్ ఉంటుంది, అది కొడితే పోతుందండి. మనకి తెల్ల పౌడర్ మెయిన్ మందానికి వచ్చి తెల్ల దానికి ఒక దాని గురించి ఇబ్బంది పడాలి. అది వచ్చినట్టు మనం కటింగ్ ఇచ్చేసినా కానీ పర్వాలేదు. కానీ కొంతమంది మొత్తం ఎక్కువ చిట్టంతా పాకేసేదాకా అలా ఉంచుకుంటున్నారండి. అది తెల్ల బంక్ కొట్టే దీనికి ఇబ్బంది. ఎండకెట్టేసి మనం నీమ్ పౌడర్ కొట్టినా లేదంటే పసుపు తీసుకుని దాని దగ్గర ఇలా అంటించేసి ఇలా లాగేసినా కూడా వచ్చేస్తుందండి అది నల్లదనేది. ఇవి వచ్చి మనకి వామ్ చెట్టు అండి. అదే బజ్జీలు వేసుకుని తింటాం కదా, మీరు ఏదంటారు దీన్ని? వామ్ చెట్లు అండి. అలాగని జేడి కవర్లు అన్నాను కదండి, అవన్నీ కూడా జేడి ప్లాంట్లు. అవి సీజనల్ బంతి మొక్కలు అండి. అవన్నీ కూడా లోటు కూడా బంతి మొక్కలు. అలాగే సీజనల్ అండి. మనకి ఇంకా 2 నెలల దాకా ఉంటుందండి. 2 నెలల దాకా ఫ్లవరింగ్ వస్తుందండి. అలాగే వచ్చి ఇవి వచ్చి నల్లేరు మొక్కలు అండి. నల్లేరు అంటాం కదండి, నిప్పులకి గట్ట వాడతారు కదా. ఇది వచ్చి నల్లేరు ప్లాంట్ అండి. ఇది దీని ఆకు రసం తీసుకుని మొక్కలు ఇక్కడ పెడతారండి. కొంతమంది కూర కూడా వండుకు తినేస్తున్నారండి వీటిని. ఇవన్నీ కూడా నల్లవేరండి. అలా వచ్చి కీపర్స్ ప్లాంట్లు అండి. ఇవన్నీ కూడా బిహోనియా కీపర్ అంటామండి. ఇది ఫ్లవరింగ్ బాగా వస్తుంది. బిహోనియా అని గుత్తుల కింద సీడ్ కింద పైకి పోతుందండి. బిహోని కీపర్ అంటామండి దాన్ని. అలా వచ్చి ఇవన్నీ కూడా సీజనల్ ప్లాంట్లు అండి. పిటోనియా, దయందస్తు, గుజేనియా సీజనల్ ప్లాంట్స్ అండి. దీంట్లో మనకి డాలియా
ఇంకా ఈ ఫిబ్రవరి మార్చి దాకా ఉంటుందండి. మళ్ళీ మే నెలలో చాలా మట్టుకు ఇంకా చచ్చిపోతాయండి. అప్పటిదాకా కూడా ఇంకా అలా పూస్తూనే ఉంటాయి. ఒక్కో మొక్క అనేది ఇంకా లైఫ్ ఉన్నాయండి. మళ్ళీ జనవరి నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయి మన దగ్గర. ఇప్పుడు దీంట్లో అయితే మనకి పిటోనియలు ఇప్పుడు ఇవన్నీ చూడండి, ఇదంతా కూడా ఫ్లవరింగ్తో ఉందండి. ఇవన్నీ కూడా సీజనల్ ప్లాంట్స్, ఇవన్నీ కూడా సీజనల్ అండి. దీంట్లో ఇంకా రకాలు ఉన్నాయండి మన దగ్గర, చూద్దామండి. మనకి ఇవి అయితే 20 రూపీస్ స్టార్టింగ్ అండి. అవునండి. మీకు మందారాలు అన్నాను కదా, మీకు కలర్స్ అండి, ఇవన్నీ కూడా ఇట్లో కలర్స్. రెడ్ ముద్ద ఉందండి, ఎల్లో ముద్ద ఉంది, దాంట్లో డబల్ కలర్ ఉంది, మిర్చి మందారం ఉందండి, పచ్చిమిరపకాయ మందారం ఉంటామండి. ఇది వచ్చి మనకి ఎక్కువ ఫ్లవరింగ్ వస్తాయండి. మిర్చి మందారం ఉంటామండి. मिर्ची मंदारम ओके వసిరేక్ అంటారు. ज्यादा फ्लावरिंग आता कहते देखो मिर्ची मंदारम कहते ट्राई करो एक बार. ఇవన్నీ కూడా కలర్స్ అండి. దీంట్లో రెడ్, వైట్, పింక్ అన్ని కలర్స్ అండి. ఇప్పుడు మనం దీంట్లో కూడా రెడ్ ముద్ద అనేది, వైట్ ముద్ద అనేది తీసుకురావడం జరిగిందండి. అది ఇంకా మనం పెంచిన తర్వాత దాన్ని మార్కెట్లోకి దింపుతామండి. సో ప్రతి ఒక్క రకం దొరుకుతుంది, అన్నీ ఉంటాయండి. అవి వచ్చి ఇవన్నీ కూడా విరజాజి, చనజాజి అండి. దీంట్లో 2 రకాలు ఉన్నాయండి మనకి. విరజాజి అండి, ఇది తీగ. ఇప్పుడు ఎండాకాలంలో వస్తాయండి ఇవన్నీ కూడా ఫ్లవరింగ్ అండి. మళ్ళీ సీజన్ అండి, ఇక ఎండాకాలం నుంచి మనం మే, జూన్ దాకా ఉంటుంది. మళ్ళీ జూన్ నుంచి ఆగిపోతాయండి. ఇవన్నీ కూడా విరజాజి, సన్నజాజి, చెంబేలి. దీంట్లో మనకైతే మనకి 3 రకాలు కూడా ఉన్నాయండి దీంట్లోనే. ఇంకా రండి. ఇప్పుడు ఇది కట్ చేయాలంటే మనకు ఎక్కడి నుంచి కట్ చేస్తారండి? ఇంతే అండి, పైన కటింగ్ ఇచ్చేసుకోవాలంటే ఇంతే అండి. ఇలా చిగురు గిల్లేసుకోవడం అండి. ఇప్పుడు ఇలా వస్తుంటాయి కదా చిగురు, మరి అది గిల్లేసుకుంటే మళ్ళీ గుబురు వస్తుందండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ వదిలేస్తామండి, తీసేసుకుంటేనే గుబురు వస్తుందండి. వచ్చి కామన్ గా అందరూ ఏమనుకుంటారు, అయ్యో వస్తుంది కదా చిగురు వద్దులే అని. లేదండి, గిల్లేసుకోవాలండి. గిల్లేసుకుని ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ వచ్చే నెల నుంచి ఆపేసుకోవాలి, గిల్లొద్దు. మనం జూన్ నుంచి మనం అలా గిల్తానే ఉంటుకుంటే గుబురుగా అందంగా వస్తుంది మనకు. ఇప్పుడు ఫ్లవరింగ్ వస్తుంది కాబట్టి వచ్చే నెల నుంచి గిల్లొద్దు. ఇప్పుడు ఈ నెలకి ఆపేస్తామని వచ్చే నెల నుంచి ఫ్లవరింగ్ వచ్చేస్తుంది, స్టార్ట్ అవుతుంది. మే నెల దాకా ఫ్లవరింగ్ ఉంటుందండి. అది అప్పుడు గుబురుగా అంటే పొట్టు రకం కింద మనకు గుబురుగా బాగుంటుంది. తొట్టులో కూడా బాగా పూస్తాయండి. అంతే అంతే అండి, గిల్లేస్తుండాలి. ఇంకా ఆహారం వేసుకుంటే ఏమన్నా డిఏపి వేసుకోవాలండి, లేదంటే ఆర్గానిక్ డిఏపి అని వచ్చిందండి ఇప్పుడు. ఇది ఏపమ్ సాల్ట్ అండి, ఏపమ్ సాల్ట్ కట్టి ఇవన్నీ వేసుకోవడం అండి. 15 రోజులకు ఒకసారి వేసుకోవాలండి. వాటరింగ్ వేసుకోవడం అండి. ఇవన్నీ వచ్చి మనకి జీనైనండి, డిస్సు కల్చర్ అరటి మొక్కలండి. ఇవన్నీ మనకి ఇవన్నీ కూడా జీనైనండి, డిస్సు కల్చర్ అంటే మనకి కుండీ తొట్లు వేసుకోవడానికి అండి. ఇది అరటివి, అరటి అండి, జీనేనండి. ఇది వేసుకోవచ్చండి. అది చిన్నదండి, జీనేన్ అంటే ఇంకా ఇది డిసికల్చర్ సంబంధించి చిన్నది వస్తుందండి. మామూలు అయితే మన దగ్గర చక్కెరకేళి ఉంది, అమృతపాణి ఉంది, కూర అరటి ఉంది, ఎర్ర చక్కెరకేళి ఉంది. ఇది మరి ఇప్పుడు బాల్కనీలో పెడతాం అనుకోండి, సన్లైట్ అయితే కావాలండి. బిల్డింగ్ పైన వేసుకోవాలంటే మనకి దీనికి 20 నెంబర్ పాట్లో వేసుకోవాలి. లేదంటే మీరు గ్రో బ్యాగ్స్ ఉంటాయి కదా, మనకి బాల్కనీ ఉంది అనుకోండి, కొంతమందికి బిల్డింగ్స్ ఉండదు కదా, బాల్కనీలో కూడా పెట్టుకోవచ్చండి. వస్తుంది. ఎప్పుడు వస్తుంది ఇది మనకి 6 నెలలకి పంట అండి రావడం. మన తొట్లు వేసామంటే 1 ఇయర్ అయితే వస్తుంది. మేము లేట్గా వస్తుందండి. కాకపోతే భూమిలో వేసుకోవాలండి. అది మనకి తొట్టులో కాయు, ఎందుకంటే మొక్క ఎదగదు కూడా. అది దుంప టైప్ కదండి, మరి పక్కన పిల్లలు వస్తుంది. ఉన్నాయండి గ్రాఫ్టింగ్ అంటే ఫ్రూట్స్ రకాలు వస్తాయండి. మామిడి, సపోటా, జామి, బత్తాయి, అంజూరు, సీతాఫల, లక్ష్మణఫల ఇవన్నీ కూడా మనకి టెర్రస్ గార్డెన్. అవునండి, అవే తీసుకెళ్తాం. ఇప్పుడు అంతా టెర్రస్ గార్డెన్ కదండి, అవన్నీ ఇప్పుడు మనం పెంచుకుంటున్నారు. అదే బెస్ట్ అండి, ఒక్క అయితే పర్వాలేదండి. అది ఈ బయట తిండి దీనికంటే. అవునండి, అవునండి, మన చెట్టు కాసింది ఒకటన్నా చాలండి. ఇవన్నీ కూడా దయంతస్తు కట్ట ఫ్లవరింగ్ చూడండి ఎంత బాగున్నాయి. తరుణీయం సీజనల్. ఇవన్నీ తులసి అండి, తులసి ఇదంతా కూడా హాస్టల్స్. తులసి చెట్టు అయితే ఎప్పుడు ఉండేది కదా, తులసి ఇప్పుడు ఉంటుంది. ఇవన్నీ పెంటాస్ అండి. ఇదిగో వచ్చి స్ట్రాబెర్రీ కాయలు చూసారా, స్ట్రాబెర్రీ ఫ్రూట్స్ అండి. ఇవి ఎలా వస్తాయండి సంవత్సరంలో ఎన్ని నెలలు? ఇది 6 నెలల పంట అండి స్ట్రాబెర్రీ. ఇది డిష్ కల్చర్ అండి, 6 నెలల పంట. ఇంకా అలా కాస్తాం. ఇప్పుడు వచ్చి మనకి ఎండాకాలం దాకా కాస్తుందండి. ఎండాకాలం వచ్చినప్పటికి ఇంకా చనిపోతుందండి మొక్క. ఇది డిష్ కల్చర్ది. లేదు, అవసరం లేదు, ఎక్కువ వాటరింగ్ అవసరం లేదు. కాయలు చూడండి ఎక్కువ ఎట్లా కాస్తున్నాయి చూడండి, గుత్తుల కింద కాస్తున్నాయి చెట్టు నిండా. देखो इतना छोटा प्लांट है वो, कितना अच्छा फ्लावरिंग दे रहा है. देखो फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया उसमें, तो फ्रूट्स भी स्टार्ट होने वाले हैं. ఇవన్నీ కూడా కాయలతో ఉన్నాయండి ప్రతి దానికి. ये छोटे छोटे हैं मगर देखो पूरा में देखो स्ट्रॉबेरी आ गया ऑलरेडी. देखो इधर स्ट्रॉबेरी आ गया ऑलरेडी, और जल्दी रेड भी होता है वो 2-3 महीने.
కదండి. అవునండి, ఇవన్నీ పెంటాస్ అండి. ఇది ఎప్పుడు ఉంటుందండి ఫ్లవరింగ్. ఇది పెంటాస్ అండి. ఇది పెంటాస్ అంటామండి, ఎప్పుడు ఉంటుందండి ఇది. అలాగ వచ్చి ఇది వచ్చి మనకి టేబుల్ నెమ్మలు అంటామండి. కాయలు చూడండి, చెట్టు నిండా కాయలు ఎలా ఉన్నాయో ఇవన్నీ టేబుల్ నెమ్మలు అండి. కాస్తానే ఉంటాయండి గుత్తు గుత్తుల కింద చెట్టు నిండా కాయలు. ఈ షో కానీ పుల్లగా ఉంటుందండి, తింటారు కొంతమంది, కానీ పుల్లగా ఉంటుంది. టేబుల్ లెమన్ అండి, అంటే బోన్స కింద కాస్తుంది, చెట్టు నిండా గుబురు గుబురు కింద వస్తుందండి. అవి టేబుల్ లెమన్ అంటామండి. అంతే ఫ్రూట్స్ రకాలు చూపి. ఇవి వచ్చి లవంగం అండి. ఇవి వచ్చి లవంగం. ఇప్పుడంటే మనకి నీడగా వేసుకోవాలండి, అంటే చెట్టుకి మధ్య నీడ వచ్చేలాగా వేసుకోవాలండి. దీంట్లో లవంగం ఉంది, విలాచి ఉంది, బిర్యానీ ఉంది, ఆల్ స్పైసీ ఉంది. మనకి ఇట్లా అయితే మనకి అన్ని రకాలు ఉన్నాయండి. జాజికాయ, జంపత్రి అన్నీ ఉన్నాయండి. ఇవన్నీ కూడా విలాచి ఇగోనండి, ఇగోండి ఇక్కడ ఉన్నాయండి. ఇది విలాచి సీజనల్ అండి, పంట సీజనల్గా వస్తాయండి. ఇంకా ఫ్రూట్స్ రకాలు పెట్టుకోవచ్చండి పర్వాలేదు పెట్టుకోవచ్చు. ఇది వచ్చి ఆవకాడ ప్లాంట్ అండి. ఇది మనకి 3 years ప్లాంట్ ఆవకాడ. మనకి చిన్నవి వచ్చి అయ్యండి, చిన్న ప్లాంట్లు అండి. ఇవన్నీ కూడా గ్రాఫ్టింగ్ ప్లాంట్లు అండి. ఇప్పుడు మనం చూపించేవన్నీ కూడా ఇక్కడ మీకు ఏమేమి రకాలు ఉన్నాయి అన్నీ నేను ఒకటి చూపించమంటే ఖచ్చితంగా అన్నీ ఒకసారి చెప్తాను. చూడండి, ఇదంతా కూడా గ్రాఫ్టింగ్, అన్ని కొత్త రకాలండి ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇది వచ్చి స్టార్ ఫ్రూట్ అండి. ఇది టర్కీ అంజూరా. ఇది టర్కీ అంజూరా, ఆకు చూసారా ఎంత ఉందో. ఇది టర్కీ అంజూరా అండి. అలాగే వచ్చి ఇది ఆల్ స్పైసీ అండి. మనం కూరలు వేసుకోవడానికి మనం బిర్యానీకు ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా ఉంటుంది స్మెల్ అండి. సేమ్ ఆల్ స్పైసీ అంటామండి. ఇది వచ్చి లాక్అవుట్ ఫ్రూట్ అండి. ఫ్రూట్ చూడండి వచ్చినాయి, లాక్అవుట్ అంటామండి. ఇవి కొత్త రకాలండి. ఇవన్నీ కూడా లాక్అవుట్ తినేయండి. ఇవన్నీ కూడా తినే ఫ్రూట్స్ కాదండి, లాక్అవుట్ అంటామండి దీన్ని. అవునండి. ఇది వచ్చి మనకి ప్యాషన్ ఫ్రూట్ అండి. మనకి దీంట్లో ఎల్లో ఉంది, గ్రీన్ ఉంది. ప్యాషన్ ఫ్రూట్లో మనకి 2 రకాలు ఉన్నాయి. ఇలాగ వచ్చి ఇది వచ్చి మిరాకిల్ ఫ్రూట్ అండి. ఇది వచ్చి మిరాకిల్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, అక్కడ ఉన్నాయి మిరాకిల్. దీంట్లో మిరాకిల్. ఇది వచ్చి ఎగ్ ఫ్రూట్. ఎగ్ ఫ్రూట్ అంటామండి. ఫ్లవర్ తిన్నాకేనండి, తినేయడం అండి. ఏ తొక్క అంటే మన ఎగ్ ఫ్రూట్ అంటే దాని తొక్క వచ్చి ఎట్లా అంటే మనకి ఎగ్ టైప్లో ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఎగ్ ఫ్రూట్ అంటామండి. దాని తొక్క తీసేసి పాడేసి లోపల గుంజు తెల్లగా ఉంటుంది, తీసుకుని తినడండి. ఇది వచ్చి మనకి కాఫీ ప్లాంట్ అంటామండి. కాఫీ, మన కాఫీ తయారు చేసుకుంటాం కదండి, కాఫీ ప్లాంట్. అవి వచ్చి అలీవా ఉంది, బిలాంబి ఉసిరి ఉంది, పాలసా ఉంది, ప్లమ్ ఉంది, లిచ్చీ ఉంది, వాల్నట్ ఉంది. వీటిలో వచ్చండి ఇంకా మనకి రకాలు వచ్చి మినీలక్ చెర్రీ అండి. ఇది మినీలక్ చెర్రీ అండి. మెనిలా చెర్రీ ఉందండి, మినీలక్ చెర్రీ ఉందండి. దీంట్లో రకాలైతే మన దగ్గర చాలా రకాలు ఉన్నాయండి. ఇట్లా బార్బడా చెర్రీ ఉంది. వీటిలో వచ్చి లోనీ ఫ్రూట్ ఉందండి, పీనట్ బటర్ ఉంది. ఇవన్నీ కూడా మనకి కొత్త రకాలండి. బత్తాయిలు ఉన్నాయండి. ఇవి వచ్చి మనకి మామిడి వచ్చండి. దీంట్లో మియాజాకి, నామ్డెక్, కస్తూరి ఇవన్నీ కూడా పై గ్రాఫ్టింగ్ అండి. ఇవన్నీ కూడా ఇది వచ్చి మనకి అవునండి. ఇది కొత్త రకం వస్తుంది చూడండి. థాయిలాండ్లో మనకి కేజీ 2 లక్షలు 3 లక్షలు ఎత్తున చూసారా, అది వచ్చండి మియాజాకి అండి. ఇది మియాజాకి ప్లాంట్ పూతలతో ఉన్నాయండి మన దగ్గర. మియాజాకి, కస్తూరి, నామ్డెక్, ఇట్లా 4 kg థాయ్ మ్యాంగో. దీంట్లో అయితే చాలా రకాలు అయితే మన దగ్గర ఉన్నాయండి. ఇది వచ్చి మకాడమియా అండి. మకాడమియా ప్లాంట్ కొత్త రకం మన దగ్గరికి. ఇది కూడా గ్రాఫ్టింగ్ అండి. మకాడమియా అండి, మకాడమియా ఫ్రూట్ అండి. అవును, పట్టుకుని నెట్లో వచ్చేస్తుంది. మకాడమియా ఫ్రూట్ ఇప్పుడు వస్తుంది కదా తోటలు వేసుకోనికి. సైజు రౌండ్కి అయితే వస్తుంది. గ్రీన్ తొక్క తొలిసి తీయడం అండి. ఇది వచ్చి వైట్ నేరేడ్ అండి. ఇంకో నేరేడ్లో మనకి కాటమాన్ ఉంది, మనకి సరదర్ కాటన్ ఉంది, దీంట్లో లంబోటాన్ ఉంది. ఇది వచ్చి వైట్ నేరేడు. అలాగ వచ్చి మలబెరీ అండి. ఇంకొక ఫ్రూటింగ్తో ఉన్న చూడండి మలబెరీ, కాయలు వస్తున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మలబెరీ అండి. సీజనల్ ఏముంటుందండి, కటింగ్ ఇచ్చేసుకుని ఆకు చూసేస్తుంటేనే కాపు వస్తుందండి. ఆకు చూసేస్తుంటే కాపు వస్తుందండి. దీంట్లో మనకి లాంగ్ మలబెరీ ఉంది, షార్ట్ మలబెరీ ఉంది, గ్రీన్ మలబెరీ ఉంది, వైట్ మలబెరీ ఉంది. దీంట్లో మనకైతే 4 రకాలైతే మలబెరీలు ఉన్నాయండి. ఇవన్నీ మామిడి మొక్కలు చెప్పాను కదండి, మనకి మియాజాకి ఇవన్నీ కొత్త రకాలండి. నామ్డెక్, కస్తూరి కట్టనండి. ఇవి అన్నీ కూడా ఫ్రూటింగ్తో ఉన్నాయి. అలా వచ్చి కోలియస్ ప్లాంట్లు అండి. మన దగ్గర కోలియస్ అయితే తొక్కులో చాలా రకాలు ఉన్నాయండి. చూడండి కూర్చున్నాయి కోలియస్లు అండి. కోలియస్ అంటామండి. ఇవన్నీ కూడా ఇట్లా మనకి చాలా రకాలైతే ఉన్నాయి.
రండి. జస్ట్ అవి leaves ఏ ఆ, coloring అంతా. అంతే అండి. మా ఇంటి దగ్గర ఇది కూడా తీసుకో ఆల్ బక్రా ఆల్బక్ర కదండి అది లాకౌట్ ఫ్రూట్ ఏంటి అది? లాకౌట్ అండి లాకౌట్ ఫ్రూట్ అండి. అంటే ఏంటంటే ఏం చెప్పలేను లాక్ Yes guys, देखो बोझे ने आ रहे इधर विजिट करने के लिए डिफरेंट वेराइटीज आप लोगों को ट्राई करने के वेराइटीज क्या मिलने वाले हैं आप लोग जरूर आके ट्राई करो. ఈ పనస మొక్కలు కూడా చూపించారండి. Yes guys, देखो పనస పండు देखिए. ఇది వచ్చి ఆల్ టైమ్ మ్యాంగో. ఆహా. ఇది మన తొట్లో వేసుకుని చిన్నప్పుడు కాసుకున్నాకంటే ఆల్ టైమ్ మ్యాంగో. అంటే ఎప్పుడు వస్తుంది? ఎప్పుడు ఇంకా ఎప్పుడు వస్తుంది ఆల్ టైమ్ మ్యాంగో ఎప్పుడు వస్తుందండి. ఇది వచ్చి బాల్కనీస్ లో పెట్టొచ్చు. పెట్టుకోవచ్చండి తొట్లో పెట్టుకున్నట్టు. తొట్లో వేయాలి మనం. 20 నెంబర్ వేసుకోండి. 20 నెంబర్ వేసుకుంటే ఖచ్చితంగా కాపులు కాస్తాయి, కాయలు బాగా కాస్తున్నాయి. ఇంకా మనం సమ్మర్ ఫ్రూట్ అని ఇంకే అవసరం లేదండి, ఎప్పుడు కాస్తుంది. ఇంకా ఆల్ టైం, ఇంకా దాని పేరే ఇంకా ఆల్ టైం అండి. వస్తుంది మనకి ఇది. రౌండ్కి ఎంత వస్తుంది, తిన్నాక పని చేస్తుంది. చట్నీ కట్ట ఏం పని చేస్తుంది, తీదండి తిన్నాకే పని చేస్తుంది. తిన్నాకేనండి పండే. ఇది వచ్చి మనకి బార్బడో చెర్రీ అండి, బార్బడో చెర్రీ. ఇది వచ్చి పప్పర్ పనస అండి. పప్పర్ పనసలో ఎల్లో మనకి ఇది అంటే దెబ్బకాయలు ఎంత కాయ వస్తుంది కదా పప్పులు, అదండి దాంట్లో ఎల్లో కాయలు అండి. ఇవి వచ్చి మనకి అన్నీ కూడా మలబరీ అండి. అలాగ వచ్చి ఇది బీట్రూట్ మ్యాంగో మన జామ్ అండి, బీట్రూట్ జామ్ అండి. ఇది ఈ కలర్ ఏదైతే ఉందో కాయ కూడా సేమ్ అదే కలర్ వస్తుందండి. అంటే లోపల గడ్డే ఉంటుందండి లోపల కూడా. అది వచ్చి జామ్ అండి. ఇది వచ్చి మనకి పనస అండి. పనసలో మనకి పింక్ పనస ఉంది, గమ్ పనస ఉంది, అలాగే మనకి రెడ్ పనస ఉంది. వీటిలో అయితే మనకి ఆ తైవాన్ పనస ఉందండి. దీంట్లో ఒక 5 రకాల అయితే పనస మొక్కలు మన దగ్గర రెడీగా ఉన్నాయండి. అలాగే వచ్చి ఇది ఎగ్ ఫ్రూట్ అండి, మన ఎగ్ సంపంగి అంటామండి. ఫ్లవరింగ్తో ఉన్నాయని పట్టిపోతున్నారు. ఇది ఎగ్ సంపంగి అండి. ఇవన్నీ కూడా ఎగ్ సంపంగి అండి. ఇవి వచ్చి ఫ్లవరింగ్ దానిమ్మ అండి, పువ్వు దానిమ్మ. అంటే మనకి దానిమ్మ కాయలు కాస్తుంది. ఇది ఓన్లీ ఫ్లవరింగ్ వస్తుందండి. ఫ్లవరింగ్ తప్ప కాయలు కాయదు, ఫ్లవరింగ్ వస్తాయండి. ఇవి కిందకి వెళ్దాం. चलो गाइस देखिए ना, एक बार देखते रहो आप लोग. देखो कितने वेराइटी के पास अपने गुलाब भी नहीं मालूम डिफरेंट है. और इसको क्या है मेरे को ज़्यादा ये पसंद है, ये ज़रूर ट्राई करना. देखो ऑल टाइम मैंगो कहते हैं, इसको ज़रूर लेके जाकर बालकनी में टेरेस में ज़रूर रख लेना. बहुत अच्छा है. कभी भी मैंगो खाते रहो, खाली नॉट ओनली समर, हमेशा खाते रहना. రెడ్ ఇది రెడ్ కనకాంబరం చూపిస్తుంది. गाइस देखो और देखिए ఇవి లోపల ఉంటుంది. ఇవి వచ్చి కనకాంబరం. మనకి కనకాంబరం అంటే 25 రూపీస్లో ఈ దొరికేస్తుంది. ఇదంతా కూడా కనకాంబరం మొక్కలు మనకు. అలా వచ్చి ఇది వచ్చి రెడ్ కనకాంబరం. ఇది కాస్ట్ ఎక్కువ. ఇది రెడ్ కనకాంబరం అండి. ఫ్లవరింగ్ చూడండి ఎంత డార్క్ రెడ్గా ఉందో. गाइस मैं भी देखो फर्स्ट टाइम देख रही इसको, ना तो ये कलर में देखी मैं कनकांबरम का भी. देखो रेड कनकांबरम मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ. यस वेरी नाइस. జేసీబీ వచ్చింది. ఇది కూడా జేసీబీ देखो गाइस देखो ఇది ఇది ఎప్పుడు వస్తుందండి? ఇది ఎప్పుడు ఉంటుందండి రెడ్ కనకాంబరం. ఇది ఎప్పుడు ఆహా మామూలుగా మామూలు కూడా ఎప్పుడు వస్తుంది. అంటే వాటికి అమ్ము విత్తనాలు ఉంటాయి, వీటికి విత్తనాలు ఉండవండి. ఎలా అండి మెయింటెనెన్స్ కనకాంబరాలు పర్టిక్యులర్లీ? కొద్దిగా నీడకి వేసుకుంటే బాగా వస్తాయండి. కొద్దిగా నీడకుండా రెడ్ కనకాంబరం అవుతాయి. ఈ కనకాంబరం ఎక్కడన్నా వేసుకుని వస్తుంది, కానీ రెడ్ కనకాంబరం వస్తుందండి. మనకి రెడ్ కనకాంబరం కొద్దిగా కటింగ్స్ ఉన్నాయండి. కటింగ్ ఏముంటుందండి, దానికి జస్ట్ అది వదిలేయాలి. వదిలేసుకోవడం అండి. దానికి ఏం వేయాలండి? మనం వర్మి కాంపోస్ట్ అండి. వర్మి కాంపోస్ట్. వర్మి కాంపోస్ట్ వేసుకుంటే సరే. పూల చెట్లకు అన్నిటికీ ఏం వేస్తే బాగుంటది? ముందు మెయిన్ వర్మి కాంపోస్ట్, మట్టి, కొకబెట్టి కలపండి. కలిపిన తర్వాత మొక్కలు పెట్టేసిన తర్వాత మీరు తర్వాత ఒక వారానికి ఆర్గానిక్ డిఏపి, ఎఫ్ఎం సాల్ట్, మళ్ళీ గ్రో బ్యాగ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయండి. మనకి మన గ్రోమోర్ గట్రా ఇవన్నీ ఉంటాయి. అవి కొద్దిగా వారం వేసుకుంటూ ఉంటాయండి, బలంగా వస్తాయండి ఫ్లవరింగ్. డేట్ కౌన్స్ వచ్చింది, ఈత మొక్కలు వచ్చినాయి. ఈత ఓ వచ్చి కాదండి టైలర్ పామ్ అండి. అవి టైలర్ పామ్ మనకి టైలర్ పామ్ అండి. అవి మనకి అవన్నీ కూడా 21 బ్యాగ్స్లో ఉన్నాయి. అవన్నీ మనకి చాలా రకాలతో ఉన్నాయి. దాంట్లో పాస్టల్ షోక్ అండి. ఇది మనకి షోక్ అండి. వెంచర్లోని గట్రా వేసుకోవడానికి బాగుంటుందండి, చాలా బాగుంటాయి షోక్ అండి. లేదండి, అది అంటాక్ అనేది వేరండి, చిరిగిపోతుందండి. ఇది వచ్చి మనకి పారిజాతం అండి, మినీ పారిజాతం. ఇది తొట్టులో వేసుకోవచ్చు, మనకి తొట్టులో కూడా ఉన్నాయండి. ఇవి ఫ్లవరింగ్ అయితే ఎక్కువ వస్తుంది. మినీ పారిజాతం అంటామండి. ఇట్లా ఉంటుందండి స్మెల్ మన ఆ పారిజాతంలా ఉంటుంది, కానీ ఫ్లవరింగ్ ఎక్కువ వస్తుందండి. అవునండి, ఫ్లవరింగ్ లేవు. ఈ గార్లిక్ వైన్ అంటే బ్లూ కలర్ ఫ్లవర్స్ వస్తాయి, ఇట్లకి గుత్తుల కింద వస్తుంది. అది ఫ్లవరింగ్తో ఉన్నాయి, అయిపోయినాయి. ఫ్లవరింగ్ అండి. ఇలా వచ్చి ఇవన్నీ కూడా మన దగ్గర ఉన్నాయన్నీ కూడా ఇదంతా కూడా ఫ్రూట్స్ రకాలండి. ఇవి
ఫ్రూట్స్ రకాలు ఇవి వచ్చి యాపిల్ బేర్ రెడ్ అండి ఇది. ఏదండి? ఇది యాపిల్ బేర్ రెడ్. ఆహా. ఇది అలాగే యాపిల్ బేర్ గ్రీన్లో చిన్నదండి. ఓకే. యాపిల్ బేర్ ఇది ఒకటి సపోటా అండి. సపోటా. సపోటాలో మనకి బనానా సపోటా ఉంది, మనకి ఏ సపోటా ఉందండి, దీంట్లో క్రికెట్ బాల్ ఉంది, రెడ్ సపోటా ఉందండి ఇట్లోని మనకి. Guys, देखो कितने varieties है, देखो एक बार सपोटा में खाली. అవునండి. ఇవి వచ్చి మనకి వైట్ నేరేడులో ఇంకొక అక్కడ చూసాం కదా, అవును, white ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా పూతతో ఉన్నాయండి అన్నీ కూడా. ఇప్పుడు వస్తాయేమో. వస్తాయండి, ఇయర్ వస్తాయండి. అవి వచ్చి బత్తా మొక్కలండి, కాయలు కాసిన చూడండి. ये guys देखो चीनी पंड्लू. బస్తా Guys, మొక్కలు. देखो इतना अच्छा, देखो स्वीट लेमन आगे ऑलरेडी. అదే यस, देखो आप लोगों को वेट करने की जरूरत नहीं थी. बड़ा प्लांट्स కబాతే ఇయర్స్ వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనకి. లేదండి. జస్ట్ తెంపుకోవడం తినేయడం అంతే. Yes, guys, ఇది మన మామూలుగా బాల్కనీ వేసుకొచ్చండి తొట్లో కూడా వస్తాయండి, వేసుకొచ్చండి. ओके ओके ऑलरेडी आगे गाइस देखो एक बार लिख देखो और देखो चलो देखेंगे और మనకి ఇది వచ్చి జామ మొక్కలండి. ఇవి जाम का है. జామకాయలో మన దగ్గర అహ్లాబాద్ సఫేత ఉంది, తైవాన్ పింక్ ఉంది, 49 ఉంది, అలాగే జపాన్ జామ్ ఉందండి. ఇట్లా అయితే జాములను కూడా మన దగ్గర చాలా రకాలు ఉన్నాయండి. ఓకే. అలాగే వచ్చి ఇవన్నీ కూడా మామిడికాయ మొక్కలండి. మనకి మామిడికాయ మొక్కల్లో 1 year ప్లాంట్లు ఉన్నాయి, 2 years ప్లాంట్లు ఉన్నాయి, 3 years ప్లాంట్లు ఉన్నాయండి. మనకి ఈ మామిడి వచ్చేది పునాస. మనకి మామిడిలో అయితే రకాలు పంగిడిపిల్లి, పెద్దరసం, చిన్నరసం, మల్లిక, దశేరి, కేసరి, హిమాయతి, కొత్తపల్లి గొబ్బర, బారామస. మీకు దీంట్లోనే మనకి కొత్తపల్లి గొబ్బరలో పెద్దకాయ ఒకటి ఉందండి, ఎలబందులు అంటాం, అది ఉందండి. దీంట్లో అయితే మనకి చాలా రకాలు అయితే మామిడిలో మన దగ్గర ఉన్నాయండి. ఇది వచ్చి 2 years ప్లాంట్స్. మనకు 1 year ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి, పెద్ద మొక్కలు కూడా చూపిస్తాను. 3 years ప్లాంట్ 21 బ్యాగ్స్ కూడా ఉన్నాయండి, నేను అవి కూడా చూపిస్తాను. ఇవన్నీ వచ్చి నిమ్మ మొక్కలండి. ఇవి ఓహో నిమ్మకాయలు. నిమ్మ మొక్కలండి. ఇవన్నీ నిమ్మకాయలు ఎప్పుడు వస్తాయండి? ఈ కాపులతో ఉన్నాయండి, ఆల్రెడీ పూతలతో ఉంటాయండి. ఇవి కాయలు కూడా ఉంటాయి. నిమ్మకాయలు ఎప్పుడు వచ్చే పంటనా? అంటే బాలాజీ నిమ్మ అనేది లేట్ అవుతుందండి, తోటలకు వేసుకుంటారు. ఓకే. ఇదైతే మన టెర్రస్ గార్డెన్కి వేసుకోవడానికి అండి. బాల్కనీలో పెట్టేస్తాం పెట్టుకోవచ్చండి. ఇది పెట్టుకున్న 6 నెలలకు వస్తుందండి. 6 నెలలు లేదా 1 year ఖచ్చితంగా అయితే పడుతుంది. అంటే ఇది చాయ్ పత్తి నిమ్మ అండి, ఇది వస్తుంది బేగానే. మళ్ళీ బాలాజీ నిమ్మ వేసారనుకోండి 2 సంవత్సరాలు కదా, కొద్దిగా లేట్ అయినా రావు బేగానే వాటికి. అంటే ఇట్లా రకాలు ఉన్నాయండి. దాంట్లో మళ్ళీ సూది నిమ్మ అని ఉంటుందండి, అది కూడా మనకు 6 నెలలకి వచ్చేస్తుందండి. అది మనకు ఏదైతే తొందరగా వస్తుందో అది తీసుకొని. ఇవన్నీ కూడా అంటే దీంట్లో రకాలు ఉన్నాయండి. సైదులు తెచ్చిందైతే అంటే బేగ వచ్చేస్తుందండి కాయ. అవును. ఇది వచ్చండి వైట్ మన కాటమనార నేరేడండి. ఇది ఇది నేరేడులో మనకి పొడికాయ వస్తుంది, గింజ తక్కువ ఉంటుందండి. అవును. కాటం నేరేడు అంటామండి దీన్ని, సరద్ర కాటన్ అండి. అలాగే వచ్చి ఇందాక నన్ను చూసారా సూది నిమ్మ అన్నాను కదండి, ఇంకా ఫ్రూటింగ్ వస్తుంది చూడండి. ఇది yes guys देखो ఇవన్నీ సూది నిమ్మ అండి, అది బాలాజీ నిమ్మ, ఇది మార్కెట్ నిమ్మ, అది వచ్చేమో చాయ్పత్తి నిమ్మ. నా నిమ్మలోనే మనకి 4 రకాలు ఉన్నాయండి. వచ్చే నిమ్మ ఇది అంటారు. తొందరగా ఇది వస్తుంది, చాయ్పత్తి నిమ్మ వస్తుందండి. పేరేంటండి? ఇది సూది నిమ్మ అండి. సూది నిమ్మ. అంటే గింజ తక్కువ ఉంటుంది, కాయ పెద్దది వస్తుంది. మనకి బిర్యానీలో ఇక్కడ కోస్తున్నాడు కదా గింజ లేకుండా, అదండి అది. सूदी निम्मा गाइस देखो नींबू ज्यादा जल्दी होना हो तो ये लेके जाओ, बहुत अच्छा आता है, फ्रूट भी बहुत बड़ा रहता है. ఇవి వచ్చి మనకి కొబ్బరి మొక్కలండి. కొబ్బరి మొక్కల్లో మన దగ్గర గంగావనం ఉంది, సన్నంగ్ ఉంది, సిలోన్ ఉంది, ఈస్ట్ కోస్ట్ ఉంది. మనకి ఇట్లా అయితే 4-5 రకాల దాకా ఉన్నాయండి. దీంట్లో దేశవాళి, గంగాబొండం, సన్నంగి, సిలోను, ఈస్ట్ కోస్ట్ అండి. ఇది 1 year ప్లాంట్స్ మనకి 13 సైజులో వస్తుంది. మనకి దీంట్లోనే పెద్ద సైజు అయితే 21 బ్యాగ్స్ అండి, ఇంకా అవి వస్తాయండి పెద్ద మొక్కలు. अच्छा అవన్నీ కూడా పెద్ద మొక్కలండి. రండి ఇంకా బోళ్ళు ఉన్నాయి చూపించినాకండి. తిను మీకు మామిడి మొక్కలు చెప్పాను కదండి, 21 బ్యాగ్స్ అని తీస్తున్నారండి. ఇది మామిడి మొక్కలు చెప్పాను కదండి, 21 బ్యాగ్స్ అని. ఇవన్నీ కూడా మనకి అదే బంగిడిపిల్లి, పెద్దరసం, చిన్నరసం, మల్లిక, దశేరి, కేసరి, హిమాయతి, కొత్తపల్లి గొబ్బర, బారామసి ఇవన్నీ కూడా మన దగ్గర రకాలైతే ఉండడం జరిగినాయండి. ఇవన్నీ కూడా పూతలతో ఉన్నాయి. ఇట్లా ఇవన్నీ 21 అండి. ఒక మొక్క వచ్చి మనకి 45 కిలోలు 50 కిలోలు వెయిట్ వస్తుందండి. ఇది వచ్చి ఇవన్నీ కూడా 3 years ప్లాంట్లు అండి. అలాగే మన దగ్గర డేట్ పామ్స్ కూడా ఉంటాయండి. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కొత్త స్టాక్ వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా డేట్ పామ్స్ అండి, ఇప్పుడు లోడ్ వచ్చింది దీతదండి. ఇవన్నీ డేట్ పామ్స్ అందరూ కూడా వెంచర్లో అయినకి బాగా ఎక్కువ తీసుకెళ్తున్నారండి ఇప్పుడు అంతా. ఇప్పుడు వచ్చిందండి లోడ్, ఇప్పుడు అందుకే జేసీబీ వచ్చింది. ఇవన్నీ పాస్టేలియా అండి, మీకు ఏ సైజ్కి ఆ సైజ్ ఉంటాయండి. పాస్టేలియా ప్లాంట్ అంటామండి, వెంచర్లో వేయడానికి చాలా బాగుంటుంది అది పాస్టేలియా ప్లాంట్. ఇవి వచ్చి మనకి కొబ్బరి మొక్కలండి, 25 బ్యాగ్.
చూడండి ఇది వచ్చి మనకి 12 ఫీట్ల దాకా ఉంటుంది. ఇవి వచ్చి మనకి కొబ్బరి మొక్కలు అండి ఇవన్నీ కూడా. హైట్ 12 ఫీట్లు ఉంటుందండి. 12 फीट ओहो 12 फीट का है कि देखो कैसे है पर बताओ एक बार देखो ये भी होना तो लेके जाओ कितना अच्छा है. ఇది వచ్చండి మనకి సిలోని అన్నాను కదండి కొబ్బరి మొక్కలు. అవి సిలోని కొబ్బరి మొక్కలు ఇవ్వండి. మనకి ఇది వచ్చి మహాగాని ప్లాంట్ అండి. అది మనకి మహాగాని అండి. మహాగాని అండి. ఇవన్నీ కూడా రెవెన్యూ ప్లాంట్లు అండి. మనకి రెవెన్యూలో వచ్చి బాదం, దీంట్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయండి. అశోక్ ఉంది, బాదం ఉంది, సతోడి ఉంది, రోజు ఉంది, బోహోనియా ఉంది, క్యాస్టా పిస్టల్లో ఉంది, రేలా ఉంది. దీంట్లో అయితే మనకి చాలా రకాలు ఉన్నాయండి. బొగడ, అశోక, కదంబం ఇవన్నీ రకాలు అయితే మనకి ఏ సైజ్ కా సైజ్ అండి. 9-11 వస్తుంది, 13-13 వస్తుంది, 15-16 వస్తుంది, 21-21 వస్తాయండి. ఇవన్నీ కూడా రెవెన్యూ ప్లాంట్లు అండి. అలాగే మన దగ్గర 21-21 ఫ్రూట్స్ మొక్కలు కూడా ఉన్నాయి, చూపిస్తారండి. ఇప్పుడు అందరూ బార్డర్లు చేస్తున్నారండి మిర్చిమిల్లి గ్రీన్ అండి. ఈ ఇంటి దగ్గర కూడా చాలా మంది ఇవే యూజ్ చేస్తున్నారు. మిర్చిమిల్లి గ్రీన్ అంటామండి. ఇది మిర్చిమిల్లి గ్రీన్. దీంట్లో మిర్చిమిల్లి గోల్డ్ కూడా ఉంటుందండి. వేసుకున్నా మంచిగా. అవునండి. ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి వచ్చి ఇవన్నీ కూడా 21-21 ఫ్రూట్స్ అండి. దీంట్లో వచ్చి మనకి సపోటా ఉంది, బత్తాయి ఉంది, దానిమ్మ ఉంది, జామ్ ఉంది. దీంట్లో మొత్తం లేని రకాలంటే ఏమీ లేవండి. నిమ్మకాయ నుంచి అన్ని రకాలు కూడా పెద్ద మొక్కలండి. ఇవన్నీ కూడా 21-21 బ్యాగ్స్ అండి. ఇవన్నీ కూడా ఈ టెర్రస్ గార్డెన్కి తొట్లో వేసుకునే వాళ్ళు అందరూ ఉంటే ఇవి తీసుకెళ్తే ఇట్లా ఆల్రెడీ కాయలతో ఉన్నాయండి. ఫ్రూటింగ్ కొంత వాటర్ ఉంది, లేదా దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నీ చూపించేద్దానండి మీకు. ఎలా వచ్చింది ఇలా వెళ్ళిపోదాం. ఇంకోటి సీతాఫల కాయలు వస్తుంది ఇక్కడ. సీతాఫలం మనకి ఇట్లో అయితే సీతాఫలంలో బాలానగర్ ఉంది, ఎన్ఎంకే గోల్డ్ ఉంది, ఐలాండ్ ఉందండి. వీటిలో మనకి రకాలు వచ్చి ఇవన్నీ ఫ్రూట్స్ ఇంకా అన్నీ. ఇంకా అంజూరు చూడండి ఎంత అలా కాసిందో అంజూరా. ఇలాంటి చూపిస్తాను. ఇలా వచ్చండి. ఇవన్నీ చూడండి, ఇవన్నీ అంజూరు ప్లాంట్లు కాయలతోనే చూడండి. ఇవన్నీ కూడా అంజీర్ అండి. ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ అంజీరు మొక్కలే. ఇవన్నీ కూడా కాయలతో ఉన్నాయి. ఎప్పుడు వస్తుందండి. ఇది స్ట్రాబెర్రీ జామ్ అండి. ఇది ముగ్గితే ఇంతే కాయ ఉంటుంది. స్ట్రాబెర్రీ జామ్ ఉంటుంది, ఎల్లో కలర్ వస్తుంది. తింటే సేమ్ స్ట్రాబెర్రీ తిన్నట్టు ఉంటుందండి. ఇది వచ్చి స్ట్రాబెర్రీ జామ్ అండి. ఇవన్నీ కూడా ఫ్రూటింగ్తో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వస్తున్నాయి స్ట్రాబెర్రీ జామ్ వస్తుందండి. ఇంక ఇది వచ్చి స్వీట్ లెమన్. ఇది తొక్కతో తినేచ్చండి. ఇది ఇవన్నీ కూడా స్వీట్ లెమన్. ఇంతే వస్తుందండి, పొడిగ్గా వస్తుంది, తొక్కతోటి తినేచ్చండి. ఇవన్నీ కూడా అండి. ఇది వచ్చి మామిడి అండి. ఇప్పుడే దిగిన చూడండి. ఇది నామ్డెక్ అంటాం కానీ నామ్డెక్ కాస్తుందండి మన దగ్గర. ఇది నామ్డెక్ మామిడి అండి. కొత్త రకం అండి. ఇది నామ్డెక్ అండి. ఇదిగో పైన గ్రాఫ్టింగ్ వచ్చి పైన వస్తుంది మనకి. ఇది వచ్చి నామ్డెక్ రకం అండి. ఎంత కాయ వస్తుందో చూడాలి. ఇది కాయ అయితే బాగా కాస్తుంది. गाइस देखो पूरा जो बता रही हूँ ग्राफ्टिंग के देखो लेके जाओ, खाली फला खाते रहो, बस आते रहते आप लोगों को. यस गाइस देखो वाओ वेरी नाइस. ఈ వాటర్ యాపిల్ ప్లాంట్ అండి. చెట్టు నిన్న చూడండి ఎంత కాపు వచ్చింది. ఇది ఇవన్నీ వాటర్ యాపిల్. ఈ చూడండి ఫ్రూటింగ్ అండి. చెట్టు కిందలోనే కాస్తాయండి. ఇవి పొడుగు ఇంత. దీంట్లో రెడ్ ఉంది, గ్రీన్ ఉందండి మన దగ్గర. వైట్ ఉంది, రెడ్ ఉంది. ఇది ఎప్పుడు వచ్చే ఫ్రూట్ అంటే ఎండాకాలం వస్తుంది. ఎప్పుడు కాదండి, ఎండాకాలం వస్తుంది. ఇది వచ్చి వాటర్ యాపిల్ అండి. వస్తుంది, పెద్దగా వస్తుంది వాటర్ యాపిల్ అండి. మనకు అరలో వస్తుంది, కాపులు తెగ తినించండి ఇంత కాయ వస్తుందండి. గుత్తుల కింద కాయేస్తుందండి అది. అవునండి. స్వీట్ అండి, వాటర్ అండి. వాటర్ యాపిల్ అంటే సేమ్ ఇంకా వాటరే. అందుకని జామ చెట్టు చూడండి, జామకాయలు ఎలా కాస్తున్నాయి. ఇవి ఇవన్నీ జామకాయలు కాస్తున్నాయండి. ఇవి చెట్టు నిండా కూడా జామకాయలు ఉన్నాయి, ఫుల్గా ఉన్నాయి. మన ఫలం అండి. క్యాన్సర్ గట్రా బాగా యూజ్ చేస్తున్నారు కదా. క్యాన్సర్ ఆకు మెడిసిన్కి వెళ్తుంది, దీని కాయ కూడా క్యాన్సర్ బాగా పనిచేస్తుందండి. క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళు బాగా తింటున్నారండి. లక్ష్మణ ఫలం అంటామండి. ఇది ఫ్రూట్స్ కొంత ముందుగా తింటే దానికి కొంత మంచిదండి. అది లక్ష్మణ ఫలం. ముందు సేవ్ వచ్చండి. ఎప్పుడు ఉంటుందండి.
అంటే ఏం చేయాలంటే ఫ్రూట్ ఎట్లా అంటే ఫ్రూట్ అండి మన సీతాఫలం ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది, కానీ పైన ముళ్ళు ముళ్ళు కింద ఉంటుందండి. మనకి మామూలు కొబ్బరి ముక్క తిన్నట్టుగా ఉంటుంది, కోసి తింటే బాగుంటుందండి. లక్ష్మణ్ తినేయడం అండి, తొక్క చెక్కేసుకుని తినేయడమే. ఇంకన్నీ సపోటా మొక్కలు, సపోటా సపోటా లేదు, అది కాస్త పర్వాలేదండి. ఇది వచ్చి మనకి ఇప్పుడు కాయలు కాస్తుంది చూడండి సీత, ఇది మన పనస మొక్కలండి. ఇవి ఇంకో గెల్లేస్తుంది, ఇప్పుడే గెలేస్తుంది దానికి చిన్నగానే. పనస అండి, గ్రీన్ పెరుగుతుందండి, హైట్ అవుద్ది కొన్ని లేట్గా. గ్రాఫ్టింగ్ అనేది పెద్ద హైట్ అవ్వండి, మొక్కలు అనేవి పెద్ద హైట్ అయిపోతాయి. ఇంకోండి మీకు ఇక పనస మొక్క ఇక్కడ చూపిస్తారండి. అవి ఇదిగోండి సపోటా, మీకు ఫ్రూట్స్తో సపోటా కూడా. ఇవన్నీ వచ్చి మనకి మామిడి మొక్కలండి. ఈ 30x30 అండి, అంటే మనం ఇందాక 21 చూసాం కదండి, దాని మీద పెద్ద సైజ్ అండి. ఇవి 30x30 అండి. ఇది మండి స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది, పెద్దగా ఉంటాయండి, ఇంకా బలంగా ఉంటుంది. కాపు కూడా బాగా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ తినేలా ఉంటాయండి. ఇవి ఇక్కడ తిన్నాకండి. ఇవన్నీ కూడా వెంచర్లలో బాగా తీసుకెళ్ళిపోతున్నారండి. ఇవన్నీ కూడా మనకి శాప్లింగ్స్ అండి. వంకాయలో మనకి తెల్ల వంకాయ, పొడి వంకాయ, నల్ల వంకాయ ఉన్నాయండి. ఇట్లోని ఇలా వచ్చి టమాటా మొక్కలండి, టమాటో అండి ఇదంతా కూడానే. మిర్చి ఉందండి, క్యాప్సికమ్, క్యాబేజీ, ఇంకా క్యాప్సికమ్ ఉంది, క్యాబేజీ ఉంది, మిర్చి ఉన్నాయండి. మనకు దగ్గర అయితే నారైతే ఇవే ఉన్నాయండి. అలా వచ్చి ఇప్పుడు మనం వచ్చింది ఇండోర్ ప్లాంట్లో వచ్చామండి. ఇవన్నీ ఇవి వచ్చి అన్నీ కూడా ఏడేనేమండి. ఏడేనే ప్లాంట్స్లో ముద్దండి. అవి ఏడేనేమండి. ఇట్లా ఇప్పుడు అంతేనండి, కింద మండి వస్తుందండి, పైన అంతే అండి. ఇది బోన్సాయి మొక్క అండి. ఇది ఇంకోటి ఫ్లవరింగ్ బాగుంటుంది. సీజనల్ ఏముండదండి, ఇది ఎండకెట్టాలి కొద్దిగాని. ఇది దుంపే ఊరుతుందండి, మొక్క ఇంత ఉంటుంది. ఫ్లవరింగ్ వస్తే ఒక వారం 15 రోజులు ఉంటుందండి ఫ్లవరింగ్ వచ్చేది. ఇదండి లేదు, అవుట్డోర్ అండి, బాల్కనీలో పెట్టుకోవాలండి. అవునండి. మనకు వచ్చి కెమెలియా అండి. కెమెలియా అండి. ఇది ఒక ఫ్లవర్ వచ్చి మనకి 20 డేస్ దాకా ఉంటుందండి. ఇది ఇవన్నీ కూడా కెమెలియా అండి, 20 డేస్ ఉంటుందండి. ఇది ఇవి వచ్చి ఇండోర్ అండి, ఫుల్ ఇండోర్ పెట్టుకోవచ్చు. కెమెలియా ఇండోర్ అండి. ఇవన్నీ కూడా కెమెలియా అండి, మన దగ్గర ఉన్నాయి. ఎప్పుడు ఉంటుందండి అది, వస్తుందండి ఎప్పుడు. స్మెల్ ఏమి ఉండదండి, లైట్గా మరీ ఎక్కువ ఉండదు, ఉంటుందండి. అవునండి, అవును, వస్తూ ఉంటుందండి. అలా వచ్చి స్నేక్ ప్లాంట్ అండి. స్నేక్ వచ్చి మన దగ్గర 3-4 రకాలైతే ఉన్నాయండి. మనకి చిన్న సైజు ఉంది స్నేక్, చిన్న దీంట్లో ఉంది, మీడియం ఉంది. దీంట్లో రకాలైతే మన దగ్గర చాలా రకాలు ఉన్నాయండి స్నేక్ ప్లాంట్లోని. ఇంకా అక్కడ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఉన్నాయండి. గ్రీను, రెడ్, దీంట్లో రకాలైతే ఉంటాయి. గ్రీను, రెడ్, ఇవన్నీ కూడా స్నేక్ ప్లాంట్లు అండి. ఇండోర్ అండి, ఫుల్ ఇండోర్ వచ్చేస్తుందండి. 2 డేస్కి ఒకసారి అండి. కోకోపీట్ పెడితే 2 డేస్కి ఒకసారి మట్టి వేసి పెట్టి. ఇండోర్ నాటుకున్నప్పుడు కోకోపీట్, వర్మి కంపోస్ట్ నాటేసుకోవాలండి. మట్టి తక్కువ వేయాలి ఇండోర్కి ఎప్పుడు. ఎరువు వేయాలంటే కొద్దిగా ఆర్గానిక్ డిఏపీ అండి, 15 రోజులకు ఒకసారి అంతే, డైలీ అవసరం లేదు. ఇంక ఇది చూడండి, ఇది మనకి జడలు అండి. చూడండి, ఇది నా ఫీట్ ఇంచుమించు 5 ఫీట్ హైట్ ఉందండి. ఇది ఇవన్నీ కూడా ఇండోర్, ఫుల్ ఇండోర్ వస్తుంది. ఫుల్ ఇండోర్ అండి. ఇది ఇప్పుడే మనకి ఇండోర్ అయితే దిగుతుందండి. ఇప్పుడు ఇంకా చాలా రకాలైతే ఉన్నాయి మన దగ్గర. ఇవి అయితే ఇప్పుడే దిగుతున్నాయి. ఇవి వచ్చి ఆంతోరియం ప్లాంట్ అండి. ఇవి వచ్చి ఆంతోరియం. తనకది వచ్చి జీజీ ప్లాంట్. జీజీ ప్లాంట్లో మనకి చిన్నవి ఉన్నాయి, పెద్దవి ఉన్నాయండి. అవన్నీ డైఫన్ ప్లాంట్స్. అలాగొచ్చి డైఫన్ అండి. సింగోనియం, బర్కింగ్, అగ్లోనిమా, మనీ ప్లాంట్, గోల్డెన్ మనీ ప్లాంట్, అగ్లోనిమా, ఫుల్ ఇండోర్ అండి. ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా ఇదంతా వాటర్ పోసుకోవడం అండి, అంతే అండి, అంతే అండి. దీంట్లో అయితే మనకి ఇండోర్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయండి, ఇంకా దిగలేదు. అది ఎల్లో అంటే ఆకు సుత నుంచి మారుతుందంటే ఆ క్లైమేట్ అక్కడ సెట్ అవ్వలేనట్టు, దాన్ని వెంటనే మీరు బయట తెచ్చేయాలి. అదే మీరు మధ్య నుంచి కానీ ఎండిపోతుంది అనుకోండి, ఇంకా అక్కడ అసలు పని అవ్వదు. ఇంకా బయట బాల్కనీలో పెట్టుకోవాలి. ఆకు సుత ఎండుతుందంటే వారం బయట, వారం లోపల పెట్టుకుంటే ఇండోర్ కింద సెట్ అయిపోతుంది అండి. అది ఇవాళ పీస్ లిల్లీ
ఇప్పుడు ఈ శతం నుంచి వస్తుందంటే మనం ఒక వారం నాకు బయట ఎట్టండి ఆక్సిజన్ లేదని దానికి అర్థం అండి. అదే మీరు ఏసీలో ఉన్నదనుకోండి ఫ్యాన్ గాలికి ఏ మొక్క అయినా ఖరాబ్ అవుద్దండి. ఫ్యాన్ గాలి లేకుండా మీరు డైలెక్టర్ ఏసీలో పెట్టుకుంటే మొక్క ఏమవుదు. ఫ్యాన్ వేసామంటే ఖచ్చితంగా హీట్ అనేది మొక్క మీద పడిపోద్ది, ఫ్యాన్ హీట్ అనేది. ఇవన్నీ కూడా పీస్ లిల్లీ అండి, పీస్ లిల్లీ డైఫన్ చూడండి. ఇవన్నీ ఫ్లవరింగ్తో ఉన్నాయండి, మొగ్గలతోటి ఫ్లవరింగ్తో ఉన్నాయండి. ఇవన్నీ ఎప్పుడు ఫ్లవరింగ్ వస్తుంది ఉంటుందండి, ఎప్పుడు వస్తుందండి ఇవన్నీ పీస్ లిల్లీ. ఇలా ఉండాలి మొత్తం ఇట్లా గ్రీన్ ఎల్లో అయితే మనం కొంచెం ఎన్ని రోజులు బయట పెట్టాలని ఒక 2 days బయట పెట్టలేదు, మళ్ళీ తర్వాత లోపల తీసుకొచ్చాను, సెట్ అవుతుందండి. అంటే ఇంకేం చేస్తాను, మగ్గిపోయి ఇంకేం చేయాలి దానికి, ఇంకా ఇది ఉండదండి. ఇప్పుడు ఆరికపాము కూడా అంతేనా? ఆరికపం పర్లేదు వస్తుంది, ఆరికపం ఎల్లో అయిపోతుందండి, ఇప్పుడు కాడ ఎల్లో అయిపోతుందండి. ఎల్లో అయిపోయినప్పుడు దానికి డిఏపి వేయాలండి, దానికి డిఏపి వేస్తే సెట్ అయిపోతుంది. డిఏపి వేయాలండి, ఎల్లో వేస్తే దానికి ఎండిపోతే ఏం చేయాలి? ఎండిపోతే కింద కట్ చేసుకోవడం, ఎండిపోయి కింద కట్ చేసుకోవడం. పైన అయితే మాత్రం ఎల్లో కలర్ వచ్చిందంటే డిఏపి వేయవలసింది, ఎందుకంటే దానికి ఇంకా బలం లేదన్నట్లు లెక్కనేదండి, సరిపోతుందండి. వాటర్ ఫుల్గా ఉండాలండి, వేసినప్పుడు డిఏపి వేసినప్పుడు ఫుల్గా ఉండాలండి. ఇంకా ఇండోర్లు మనకి దిగుతున్నాయండి, ఇవన్నీ కూడా అగులనంలో వెరైటీస్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ దవనం, ఒరిజినల్ దవనం ఇదండి. మనకి మరం కూడా అంటాం, ఇది ఒరిజినల్ దవనం. అవునండి, ఇది వచ్చి మస్కిటోస్, దోమలు రాకుండా మస్కిటోస్ అంటామండి వీటిని. అవుట్డోర్ అండి, అంతే అండి. మొక్క వేసుకోవడం, దోమలు రాకుండా రాదండి, మస్కిటోస్ అంటామండి. స్మెల్ కూడా అలా ఉంటుందండి, సేమ్ అది కూడా. అంటే ఇప్పుడు गाइस देखो आप ऑल आउट्स लगाते देखो वैसे ही उसका नेचुरल ऑल आउट है उसका అవునండి మచ్చరం को पूरा అవునండి. ఇప్పుడు బాగా ఎక్కువైపోయినాయండి బాగానే. ఇప్పుడు ఇవి వచ్చి మనకి డ్రెసేనా, డ్రాగలో కేదార్నాథ్ ఉన్నాయండి, డ్రెసేనా ఉంది, మహాత్మా. ఇవన్నీ కూడా ఇండోర్ ప్లాంట్స్, ఫుల్ ఇండోర్ అండి. అంటే అది మొక్క సెట్ అవ్వకపోతే వారం రోజులు బయట పెట్టుకోవాల్సింది ఖచ్చితంగా, చేసుకుని మార్చుకోవాలండి. లేదంటే ఇంకా సెట్ అయిందంటే ఇంకా అలా ఉంచేసుకోవచ్చు, ఇంకా మార్చ అవసరం పర్లేదండి. ఇవన్నీ వచ్చి మనకి ఎలుకోనీలండి, ఎనుకోలి వాటర్ ఎలుకోని ఉంది. వీటిలో రకాలు ఉన్నాయండి. ఎలుకోనీలో ఇండోర్ వస్తుంది, అవుట్డోర్ వస్తుంది, రెండు వస్తాయండి. ఇది బయట బార్డర్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి, బార్డర్కి పెడుతున్నారు ఎక్కువ అయ్యి ఎలుకోనియండి. అలా వచ్చి ఇంక చూసారా జెటల్ ప్లాంట్ అండి, జెటల్ ప్లాంట్ అండి. దీని పేరు ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది కానీ మనకి మేము జెటల్ ప్లాంట్ అంటామండి దీన్ని. ఎప్పుడు ఉంటుందండి, బాగుంటుందండి. అవుట్డోర్ లేదు మా సెమ్మి సైడ్, మరీ ఐడు అవుట్డోర్ వద్దు, మరీ దిలాని ఎట్లా ఉండదు, సెమ్మి సైడ్ అండి. ఏమి లేదండి, ఓన్లీ ఫ్లవరింగ్ అండి, ఫుల్గా పోస్తుందండి ఫ్లవరింగ్ వచ్చి. బెంగళూరు గులాబీ 70 రూపాయలు ఉంటాయండి, అక్కడ సెంటెడ్ ఉంటాయండి. వస్తుంది సాయి సెంటెడ్ గులాబీ అంటే చూపించు. వస్తుంది భోజనం చేస్తున్నట్టున్నారు. ఈ సదాపాకు అండి, దవనం. మన సదాపాకు అంటాం కదా, చిన్నపిల్లలు దగ్గు వస్తే పడతారు కదా, స్మెల్ చూడండి, ఒక ఇదిగా వస్తుంది స్మెల్. సదాపాకు అండి, చిన్నపిల్లలు దగ్గు ఆవేశం ఇలాంటివి ఏమన్నా కాకుండా పెట్టించి సదాపాకు అంటాం, సదాబార్. ఇది వాటర్లో వేసి పెడతారు, లేదంటే వాటర్లో అది పెట్టేసి గుండె మీద కట్ట పెడుతుంటారు. దీనికి చేయొచ్చండి చాలా. అవి వచ్చి చామంతులు అండి, మనకి ఇవి వచ్చి గ్రీన్ చామంతులు అండి. చూసారా, చామంతులు మనకి చాలా రకాలతో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా చామంతులు అండి, గ్రీను, రెడ్, వైటు, ఇవన్నీ కూడా చామంతులు అండి. అవునండి, వస్తాయి. ఇప్పుడు అలా ఏం లేదండి, ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి డైలీ వచ్చేస్తున్నాం మన దగ్గర. మెయింటెనెన్స్ అంతే అండి, మెయింటెనెన్స్ బట్టి ప్రతి సంవత్సరం. ఇవన్నీ కోలియాసు, రణపాల. ఇది వచ్చండి నల్లవాయిల్ ప్లాంట్ అండి, నల్లవాయిల్ ప్లాంట్ అంటామండి. ఇది వచ్చి నల్లవాయిల్ ప్లాంట్ అండి. ఇది వచ్చి శంఖపుష్పం అండి. శంఖపుష్పంలో మనకి వైట్, పింక్, బ్లూ కలర్ 3 కలర్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా చూడండి, వైట్ ఉంది, బ్లూ ఉంది, పింక్ కలర్ ఉందండి. 3 రకాలతో ఉన్నాయండి శంఖపుష్పం. ఎప్పుడు ఫ్లవరింగ్ వస్తుంది. ఇది నల్లవాయిల్ అండి, నల్లవాయిల్ అండి. ఇది కూడా మనకి మెడిసిన్కి సంబంధించిందండి. అవునండి, అవి వచ్చి దవనం ప్లాంట్ అండి. మరం, ఇక్కడ మరం. కొంతమంది దవనం, కొంతమంది మరం అంటున్నారు. అది ఒరిజినల్ మరమే అండి అది. లేదు, ఎండిపోద్దండి వెంటనే, ఎండబెట్టి అయిపోద్దండి. ఇవి వచ్చి మన కీపర్స్ అండి. ఇది మాండవేలా వైట్, దీంట్లో మనకి రెడ్ కూడా వచ్చిందండి. అలా వచ్చి ఎల్లో ఫ్లవర్ బిగోనియా అండి. ఇది వచ్చి రాధా మనోహర్ ముద్ద, డబుల్ పెట్టలండి. ఇది దీంట్లో ముద్ద అండి, ఇది డబుల్ వస్తుంది, స్మెల్ కూడా బాగుంటుందండి. ఇవన్నీ కూడా మీకు అవుట్డోర్ అండి, కీపర్స్ అండి. దీంట్లో రాధా మనోహర్ కానీ అన్ని రకాలు ఉంటాయండి, కీపర్స్ అండి. ఇవన్నీ కూడా ఎల్లో కీపరు, సంక్రాంతి కీపరు. ఇది వచ్చి కౌరవులు, పాండవులు అంటాం కదండి, అదండి. దీంట్లో రెడ్ ఉంది, బ్లూ ఉందండి.
మనకి వచ్చి ఆర్కే ఫామ్ అండి. ఆర్కే ఫామ్స్లో మనకి చిన్న రకాలు ఉన్నాయి, 9, 11 ఉన్నాయి, 13 సైజు ఉన్నాయి, 15, 16 ఉన్నాయి. అలా వచ్చి 21 అండి ఇవి పెద్ద సైజు. అలాగే పాస్టైల్ కూడా చూసారా, 12 ఫీట్ హైట్ ఉంటాయి పాస్టైల్ కూడా. అవి కూడా 12 ఫీట్ హైట్ ఉంటాయి, అవి కూడా పాస్టైల్ అండి. ఇవి వచ్చి మనకి బుద్ధ బ్యాంబూ అండి. బ్యాంబూలో కూడా రకాలు ఉన్నాయండి. బుద్ధ బ్యాంబూ బాగుంటుందండి, ఇది కూడా ముద్ద బ్యాంబూ. మనకి దీంట్లో మనకి 12కి పీసీ మనకి దీంట్లో వచ్చి చిన్న సైజు కానుంచి అని 12 ఫీట్ల దాకా అన్ని రకాలు ఉంటాయండి. మీకు ఒకవేళ లేకపోయినా కానీ నేను తెప్పిస్తానండి ఏం కావాలన్నా. అలాగే మన దగ్గర సిరామిక్స్ పాటు మామూలుగా మన ప్లాస్టిక్ కుండీలు, అలాగే మనకి కోకోపీటు, వర్మి కాంపోస్టు అన్నీ ఉంటాయండి. అలాగే మీకు ఎవరికైనా కానీ మొక్కలు కావాల్సిన వాళ్ళు నా ఫోన్ నెంబర్ వచ్చి 9014390922 అండి. అలాగే రాంబాబు, నా పేరు ఈరబాబు అండి. అలాగే రాంబాబు ఆయన కడివిలో ఉంటాడండి. మీకు ఏమైనా కొత్త మొక్కలు కావాలి, మీరు ఏమైనా ఫోటో చూసి ఆయనకి సెండ్ చేస్తే దాని రేటు అన్నీ కూడా చెప్తాడండి ఆయన ఫోన్ నెంబర్ వచ్చి 7702709945 అండి. ఆయన పేరండి రాంబాబు అండి, ఆయన పేరు రాంబాబు అండి. సో ఓకేనండి. సో మీ దగ్గర చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి, అయితే చాలా రీజనబుల్ ప్రైసెస్ కూడా ఉన్నాయి. హోల్సేల్గానే ఉంటుందండి. ఇక్కడ మీకు వచ్చిన వాళ్ళు మీకు బయట మీద కంపేర్ చేసి బయట అడిగి రావచ్చు, అందుకే నేను కవర్ సైజుల ద్వారా చెప్తున్నానండి. మీకు బయటకి ఇక్కడికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. పెద్ద చెట్లు తీసుకున్నాము, మాకు 1600, 1800 ఎట్లా పడినాయి మరి 21 అంటే మీకు ఇంచుమించు అలా ఉంటుందండి. 600 మీరు బయట అడిగితే 1500 అలా ఉంటాయండి. ఒకసారి బయట కనుక్కోవాలండి. అది కనుక్కున్నప్పుడు మన దగ్గరికి వస్తే డిఫరెన్స్ ఎంత ఉన్నదో మీకు ఐడియా ఉంటుందండి. नर्सरी में ट्राई करके इधर आना जरूर. అది దాన్ని బట్టి మీకు ఎంత వస్తుందని, మీకు ఎంత తక్కువలో వస్తుందని తెలుస్తుందండి. मतलब बहुत रीजनेबल है गाइस, बहुत वेराइटीज है इन लोगों के पास, जरूर आके विजिट करो. మీ అడ్రస్ ఒకసారి చెప్పండి. మనది వచ్చి సాహిబ్ నగర్ వీరాంజనేయ కాలనీ, వనస్థలిపురం. అలాగే మనది ఇది ఇక్కడ వచ్చి 2 నర్సరీలు ఉంటాయండి. ఒకటి బోర్డు లేకుండా రోడ్డు పక్కన ఉంటుంది. రోడ్డు పక్కన ఉన్నది కాదండి, మనది లోపల ఉంది. లోపల హోల్సేల్ నర్సరీ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఎవరు అడిగినా చెప్తారండి హోల్సేల్ నర్సరీ అంటే. రోడ్డు మీద అయితే కాదండి, మనది లోపల ఉన్నది శ్రీ వెంకట దుర్గా నర్సరీ. అది కన్ఫర్మ్ చేసుకుని మన దగ్గరికి రాయండి. यस गाइस चलो, बहुत अच्छा है यहाँ पर नर्सरी, ज़रूर आके आप लोग विजिट करो. बहुत बड़ा है और देखना बड़ा है गाइस. ये देखो डिफरेंट वेराइटीज़ है और ग्राफ्टिंग के तो फुल फ्रूट्स पूरे ग्राफ्टिंग के हैं यहाँ पर पूरा. तो आप लोग क्या है साल भर वेट करने की ज़रूरत नहीं है. अब आजकल क्या है छोटे अपने बालकनीज में भी रखने के लिए झाड़ा मिल जा रहे, छोटे फ्रूट्स के इतने ग्राफ्टिंग करे सो पूरे इन लोगों के पास वही मिल रहे. तो इतने छोटा प्लांट में भी क्या है आप लोगों को फुल टू सीड्स भी आ रहे और मैंगोज से लग गए ऑलरेडी छोटे और फ्रूट्स भी है, उसको फ्रूट्स आ गया ऑलरेडी. और वेराइटी डिफरेंट जो अपने को नहीं मालूम है सभी वेराइटीज़ यहाँ पर आके ज़रूर विजिट करो. ये प्रमोशन वीडियो नहीं होता, और एक बार मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, प्रमोशन के लिए तो बिल्कुल नहीं है ये. तो मैं खाली आई यहाँ पर कुछ वेराइटीज़ देखेंगे, लेने के लिए आए हम लोग यहाँ पर. तो आप लोग को भी तो आइडिया आता. तो बहुत जने मेरे को व्यूअर्स पूछ रहे थे कि कैसा रहते कि प्लांट्स बड़े प्लांट्स चाहिए, थोड़े लोगों को नहीं मिल रहे. चलो मैं जा रही ना कैसे भी तो हमारे व्यूअर्स के लिए भी थोड़ा आइडिया देंगे कि ये भी मिल सकती, ग्राफ्टिंग के भी प्लांट्स यहाँ पर अवेलेबल है. आप लोग आके ज़रूर विजिट करो यहाँ पर. ओके, सो ये था हमारा आज का वीडियो, नर्सरी टूर. कितना बड़ा टूर है. यस, मेरे को तो दिल खुश हो गया पूरा ये देख के. पूरा डिफरेंट वेराइटी से इंडोर भी अवेलेबल है, आउटडोर भी अवेलेबल है, यहाँ पर पॉट्स भी अवेलेबल है, डिफरेंट सेरेमिक के भी अवेलेबल है. कहते हैं उन लोग पूरा बताओ, लोड्स आ रहे फुल और नए लोड्स भी आ रहे हैं यहाँ पर. देखो नए ट्रीज़ भी अवेलेबल है यहाँ पर, आके ज़रूर विजिट करो. आप लोगों के पास बड़े ओपन स्पेसेस है, फार्म हाउसेस है, कमर्शियल्स है, तो भी यहाँ पर बड़े झाड़ा मिल जा रहे हैं आप लोगों को, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है. और आपके टेरेस है, इंडिपेंडेंट हाउसेस है और बालकनीज भी है, तो भी यहाँ पर प्लांट्स अवेलेबल है. यहाँ पर आके ज़रूर ट्राई करो. ओके, सो ये था हमारा आज का वीडियो. ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो बहुत सारे लाइक्स दे दो और ये वीडियो को ज़्यादा लोगों को शेयर करो, कि ताकि सबको मालूम होता कि ओह ये नर्सरी में ये अवेलेबल है, ये प्राइजेस है, ये वेराइटीज़ मिल सकते बोल के आगे लोगों को भी मालूम होता, कि वो लोग भी आके उन लोगों के घरों के लिए आके यहाँ पर से लेके जाते, तो उन लोगों को ये वीडियो यूज़फुल हो सकता. तो आप लोग ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना और हमारे को बहुत सारे लाइक्स दे दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ना. सो लाइक, शेयर and subscribe. Click the bell icon for more notifications and comment that below. Follow us on Instagram and Facebook. So मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय. गाइस देखो पीछे क्या है, जरा देखो, बहुत बड़ा है. लो बोलते क्या है वो చెప్పండి, ఏం చెట్టది? నమస్కారం అండి. మన నర్సరీలోకి అయితే డేట్ పామ్స్ అంటే ఈత చెట్లు అయితే రావడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా గెల్ల కూడా వేసేసినాయండి. ఇవన్నీ కూడా పెద్ద మొక్కలండి, మనకి 10 సంవత్సరాల మొక్కలండి. ఇవన్నీ కూడా వెంచర్లోని అలాగే ఫంక్షన్ హాల్లోని కూడా పెట్టనకండి. ఇవన్నీ కూడా
చూడండి టంక్ ఎంత బాగుందో చూడండి, మనకి హైట్ వచ్చి చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఇవే వేస్తున్నారు కాబట్టి మనకైతే రావడం జరిగినాయి. ఆల్రెడీ ఈ రావడం 50 మొక్కలు వచ్చినాయండి. దీంట్లో మనకి 30 మొక్కలు అయితే వేరే కస్టమర్కి ఆర్డర్ ఉన్నాయి. ఇంకా అయితే మన దగ్గర 20 మొక్కలు ఉన్నాయి. ఎవరైనా కావాల్సిన వాళ్ళు శ్రీ వెంకట దుర్గా నర్సరీకి వచ్చి తీసుకెళ్ళండి. गाइस देखे ना कितना बड़ा है डेट पाम कहते हैं, आके जरूर ले लेना। यहाँ पर अवेलेबल हर एक ट्री है। ओके, कम एंड विजिट पक्का।